Yeah, hi all. Good evening. How are you guys? How are you? Please confirm. My voice is clear or not? Good evening. Am I audible? How are you guys? Please confirm. Okay. From day one onwards, what are the concepts we covered in the shell scripting? First, what is a shell we discussed? Tell me, guys. You guys need to parallelly explain to me. Okay, what are the concepts I covered from day one to till day two in the shell scripting? What is a shell scripting? After then I explain briefly. Okay, what is a shell scripting? I explained. 1 second. Slowly you can type. Okay. Shell scripting I explained. Then, sorry, today's date is 11. Okay, sorry. Shell scripting I explained. Tell me guys, after then what? షెల్ స్క్రిప్టింగ్ ఇంట్రడక్షన్లో అయిపోతుంది మెనీ. ఓకే, బేసిక్ వ్యాలిడేషన్ స్క్రిప్ట్స్ రాయడం. ఓకే, ఎలా రన్ చేయడం. యూ గైస్ ఆర్ రిమెంబరింగ్ ఆర్ నాట్? ఓకే, కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, మెయిన్ కాన్సెప్ట్స్. కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఫినిష్డ్. ఎస్. నెక్స్ట్. ఓకే, హౌ టు రన్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ డీబగ్ మోడ్. ఓకే, డీబగ్ మోడ్ డన్. నెక్స్ట్, రీడ్ కమాండ్. ఆర్డర్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్. రీడ్ కమాండ్. ఓకే, టెల్ మీ. వేరియబుల్స్ డన్. నెక్స్ట్, ఆపరేటర్స్ డన్. నెక్స్ట్, కమాన్ గైస్. ఓకే, ఆపరేటర్స్లో యూ హ్యావ్ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్, రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్. ఓకే, స్ట్రింగ్ ఆపరేషన్స్ యూ డిడ్, దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. ఓకే, ఆపరేటర్స్ ఈస్ ద మేజర్ కాన్సెప్ట్. కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్. Here itself. Okay, what are the loops? Generally all the points will be covered. What are the loops, functions? After then we discussed about arrays also. Even we discussed about functions also. Like this many concepts, few, one or two lines of concepts also, one or 2 points also we discussed. ఓకే, ఇప్పుడు వరకు ఏదైతే చెప్పామో, ఇఫ్ యు నో ఆల్ దిస్ కాన్సెప్ట్, ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ ఎనీ బేసిక్ షెల్ స్క్రిప్టింగ్. ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ ఎనీ స్క్రిప్ట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ ఫండమెంటల్స్. ఓకే, టుడే is my last session of the shell scripting. Tomorrow we are going for that. See, someone joined with different name. Please change the name. Already changed. See, dropped. Anyway, planning tomorrow or day after tomorrow, I'm planning to change the URL also. Okay, tomorrow I will start the Maven session. Today is the last shell scripting, but even whenever I am getting free time, I will upload the free content into the YouTube regarding the shell. Okay, whatever the not only today shell is over, because 4 to 5 pages you can keep it as like empty. Whatever the scripts we are discussing in the coming sessions in the YouTube also, you can go and watch and get the content from there. Okay, and one more thing. Now I am not integrating with any other tools. Okay, very soon when I am explaining Maven, with the help of shell scripting, how to install a Maven, with the help of shell scripting, how to configure a SonarQube, with the help of shell scripting, how to install a Jenkins. Manually you can do it, and through script also you can do it. But initially when I am explaining the Maven, try to understand whatever I am trying to explain in the tomorrow session. Okay, try to understand the basic points, whatever we discuss, that will be helpful in the practical. If you don't know blindly, if you are going for M1 clean package, that will not helpful. Okay, fundamentals are very, very important. Now you guys are able to understand what is the importance of fundamentals, right? What is the importance of fundamentals? Yes or no? Without fundamentals, how we are going to struggle? Okay, that is the major point we are mainly targeting. Maven, it will take 20-30 minutes or 1 hour to complete it, but my target is at least I am spending 3 hours. That means it might be 2 days or 3 days. Okay, to understand what is Maven, where to use,
ఓకే. అసలు బిల్డ్ టూల్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తావు? బిల్డ్ టూల్ వల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంది? మార్కెట్‌లో ఏ టైప్స్ బిల్డ్ టూల్స్ ఉన్నాయి? మనం మావెన్‌కి ఎందుకొచ్చాము? ఓకే. అలా మీకు చానా పాయింట్స్ కంటెంట్స్ డెలివర్ అవుతాయి. మావెన్‌లో మనల్ని ఇంటర్వ్యూ క్వెషన్స్ సెర్చ్ చేసేదానికి ఛాన్స్ ఒకవేళ అడిగాడు. అడిగితే పాసిబిలిటీ మన నుంచి 90% వచ్చేదానికి ఛాన్స్ ఉంటది. లేదనంటే ట్రిక్కీగా అడుగుతాడు. కొంచెం ట్రిక్కీగా అడుగుతాడు అంతే. సినారియో బేస్డ్ లాగనమాట. అవి కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. ఎలాగో ఇంటర్వ్యూ క్వెషన్స్ పడే ఛాన్స్ ఉంటది. షెల్ స్క్రిప్ట్‌లో వాట్ ఈస్ ద డీబగ్ మోడ్? వాట్ ఈస్ ద రీడ్ కమాండ్? అలా అడగడు. డైరెక్ట్‌గా అడగడు. షెల్ స్క్రిప్ట్‌లో ఇంటర్వ్యూ క్వెషన్స్ అంతా ఎలా పడతదంటే, ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్ రీడ్ కమాండ్ ఉంది. ఓకే. ఐ వాంట్ టు ఇప్పుడు సినారియో రాయమంటాడు. స్క్రిప్ట్ ఒకటి రాయమంటాడు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇదే స్క్రిప్ట్ ఇదే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. ఓకే. కెన్ యూ రైట్ ఏ షెల్ స్క్రిప్ట్ ఫర్ చెక్ వెదర్ ద గివెన్ నంబర్ ఈస్ ఈవెన్ ఆర్ నాట్ అంట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇంత సింపుల్‌గా అయితే అడగడు. దే విల్ నాట్ ఫోకస్. చూడండి. యూజర్ మేనేజ్‌మెంట్ స్క్రిప్ట్ అంటే ఒక యూజర్‌ని యాడ్ చేయడం, ఒక యూజర్‌ని డిలీట్ చేయడం బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వెస్ట్ అని అంటాడు. అప్పుడు యాజ్ ఇట్ ఈజ్ రాయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. ఓకే. ఓకే. మీకు తెలుసు కదా! యాడ్ యూజరు, డిలీట్ యూజరు. ఓకే. లిస్ట్ ఆఫ్ యూజర్స్. యెస్టర్‌డే డిస్కస్డ్ ఇన్ డీటెయిల్డ్ అబౌట్ దిస్. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ లూప్స్ యూజ్ చేయడం. కాన్సెప్ట్స్ తెలుసుకొనుండాలి. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఆహ్, ఓకే. లోకల్ వేరియబుల్స్, గ్లోబల్ వేరియబుల్స్, రిటర్నింగ్ వాల్యూస్. వన్ సినారియో వి ఎక్స్‌ప్లెయిన్ రైట్. దిస్ వన్. ఓకే. లిమిట్. సినారియో బేస్డ్ అంటే ఏం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆహ్, మన సిస్టమ్‌లో ఆహ్, ఒక పర్టిక్యులర్ డైరెక్టరీలో అంటే ఎంటైర్ హోల్ సిస్టమ్ గాకుండా ఒక పర్టిక్యులర్ డైరెక్టరీలో 80% గాని రీచ్ అయితే ఓకే. మీరు నోటిఫికేషన్ సెండ్ జేయడం. ఎలా స్క్రిప్ట్ రాస్తావు అంటాడు. ఓకే. మెయిల్ నేనింకా చెప్పలేదు. మెయిల్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేయలేదు. వి విల్ కాన్ఫిగర్ వెరీ సూన్. హౌ టు సెండ్ ఔట్ ఎ మెయిల్ విత్ హెల్ప్ ఫ్రమ్ ద లైనక్స్ సర్వర్ ఇట్‌సెల్ఫ్. Okay, based on the conditions, if the Maven is installed successfully, or if you installed Git in successfully, or else if you install SonarCube, if you install Jenkins, if you install Docker, whatever it might be, once the installation is done, or else installation failure also, you need to send out a mail to all the stakeholders from the script itself. You don't want to go and explain like you don't want to open the outlook and again send it a mail to all the people. That is not highly recommended because we are not sure at what time they are installing the application, at what time they are uninstalling an application, at what time error will come in that application. Okay, as part of monitoring we need to configure the mail in our Linux server. Okay, send it out automatically, that SMTP protocol with the help of SMTP. Okay. We will explain those points also. Don't worry. When the situation comes, definitely I will install and send out a mail to all the people based on that. Clear, guys? Can I go for next? Yes or no? How are you guys? You guys are practicing or not? Tomorrow we are going for Maven. Tomorrow we are going for Maven. Only two people. What about remaining? Do you want more examples or not today? Yes. Okay. If you are already finished yesterday and day before yesterday recordings, then it will be easy to understand today's one. Okay. Fine. Functions with an array. I don't want to explain about shebang line here. I don't want to explain about comment here. Okay, I don't want to explain this comment also. Okay, what is the meaning of this? Tell me. You guys need to tell me. What is the meaning of this? Around 1 hour I spent completely on arrays. What is the meaning of this? What is the meaning of that? Array initialization. Okay, whatever the array you can take. Whatever the array you can take, whatever the values you are passing here, that will be stored here in the my array in the base of what? Based on the index. Based on the index. Zeroth element is what? Apple. First element is what? Banana. Second element is what? Cherry. Okay, like that. See, print array. చూడండి. ఆ అర్రేని ఇన్‌పుట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ. ఒక అర్రేని ఒక ఆర్గ్యుమెంట్‌గా పాస్ చేయొచ్చు. ఇంతకుముందు ఏం చేశారు మీరు? ఇంతకుముందు వరకు మనం ఏం చేశాం? ఒక అర్రేని గాకుండా ఇంతకుముందు రాసినటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ అన్నిట్లో ఓకే. ఇంతకుముందు రాసినటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ అన్నిట్లో ఓకే. దేన్ని ఇన్‌పుట్‌గా పాస్ చేశారు మీరు? ఓన్లీ
ఒక వేరియబుల్ని ఇన్పుట్గా పాస్ చేశారు, ఒక వాల్యూని లేదు 2 వాల్యూస్ని ఇన్పుట్గా పాస్ చేయడం చూసాం. కానీ ఒకవేళ 100 వాల్యూస్ పాస్ చేయాలనుకో మనం ఇన్పుట్, అప్పుడు దేన్ని యూస్ చేస్తాం? విచ్ వన్ ఈజ్ బెటర్ నౌ? అర్రేస్ ఆర్ ద బెటర్, యు నో. అర్రేస్ ఆర్ ద బెటర్. చూడండి, ఇక్కడ నుంచి మీరు వాల్యూని పాస్ చేసేటప్పుడు ఇంతకుముందు ఏం చేసాం? ఒక వాల్యూని పాస్ చేయడం, దాని తర్వాత స్పేస్ ఇవ్వడం, ఇంకొక వాల్యూని పాస్ చేయడం. నిన్న క్లాస్ అంతా 2 వాల్యూస్ని పాస్ చేయడం. ఇలా ఫస్ట్ వాల్యూ, సెకండ్ వాల్యూ, థర్డ్ వాల్యూ వెళ్ళి వచ్చి ఎక్కడ స్టోర్ అవుద్ది? $1, $2, $3లో స్టోర్ అవుద్ది. $2లో స్టోర్ అవుద్ది. కానీ మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంది? ఓకే, ఆ అర్రేలో ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయో ఆ అర్రే మొత్తాన్ని కాల్ చేయాలని అంటే డాలర్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అర్రే నేమ్ ఎట్ ద డేట్ మీన్స్ ఆల్ ద వాల్యూస్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కాల్ ఓన్లీ స్పెసిఫికల్లీ ఓకే చెర్రీ, what you need to keep here instead of at the date? You can keep particular index also. Okay, for example, I am calling entire array. What it is doing? It will go and search for see, it will go and search for that method. What is that method name? Print array. What is that method name? Print array. See, function name is print array. Here also print array function name match అయింది. మ్యాచ్ అయిన తర్వాత ఏం చేస్తుంది? కంట్రోల్ గోయింగ్ ఇన్సైడ్ ద లూప్, ఇన్సైడ్ ద ఫంక్షన్. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వేరియబుల్? యు ఆర్ డిక్లేరింగ్ ఏ వేరియబుల్, యు నో దిస్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ డాలర్ ఎట్ ద డేట్? డాలర్ ఎట్ ద డేట్ I explained nearly 10 to 15 times. Dollar at the date means what are the elements inside this array? All the elements that is assigned to array name. Okay, whatever the name you can take it, that is your choice. Next, I am trying to display that array elements. Not only for displaying the array elements, you can do anything. For example, these are all the integer elements. Inside this array we have, for example, 5 elements or 20 elements or 10 elements. 10 elements or 20 elements. Find out the maximum element అంటాడు. You can write a script. అలా ఆలోచించాలి. డోంట్ బ్లైండ్లీ వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్, డోంట్ బ్లైండ్లీ బిలీవ్ దట్. ఓకే, వెన్ యూ ఆర్ రైటింగ్ ఏ స్క్రిప్ట్, థింక్ అబౌట్ మల్టిపుల్ టైమ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నెంబర్లు పాస్ చేసావు. ఓకే, 10 వాల్యూస్ పాస్ చేస్తే ఆ 10 వాల్యూలో మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఏంది, మినిమం వాల్యూ ఏంది, ఆ 10 వాల్యూస్కి యావరేజ్ ఎంత, అలా ఫైండ్ అవుట్ చేయండి యూజింగ్ ఫంక్షన్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద వే ఆఫ్ ప్రాక్టీస్. ఓకే, డాలర్ ఎట్ ద డేట్ అంటే ఆల్ ద వాల్యూస్. చూడండి, అర్రే ఎలిమెంట్స్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాం. యూనో, ఫర్ ఐటమ్ ఈజ్ ఎ వేరియబుల్ నేమ్. ఇన్ ఎక్కడ? అర్రేలో. ఓకేనా? ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ ఈస్ రిపీటింగ్, ఇట్ ఈస్ డిస్ప్లేయింగ్ ద అర్రే ఎలిమెంట్స్. You know very well about this, how to display the array elements using the for loop. You know very well about this when I am explaining the arrays concept. Just we are integrating array with a function here. See, directly we are calling from here to here. That's it. Clear, guys? Any other doubts, please let me know. Go here. Let me reconnect to AWS EC2 mission. Okay. VA space F14.sh. Go to insert mode. Okay. Paste that data. Come out. sh space F14 F14.sh. See, ఏవైతే ఎలిమెంట్స్ పాస్ చేసావో ఆ ఎలిమెంట్స్ అన్ని డిస్ప్లే. ఓకే, yes, clear. Then let me go for next example to understand better. Okay, what is this example? Deleting a file using a function. You know, see, జనరల్గా ఒక ఫైల్ని డిలీట్ చేయాలనంటే, ఓకే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు కోడే చూడాల్సిన డైరెక్ట్గా అవసరం. జనరల్గా అల్గారిథం చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ అల్గారిథం? ఎస్టర్డే సెషన్ ఐ డిస్కస్డ్. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం కావాలో, ఒక ఫైల్ని డిలీట్ చేయాలంటే యూజింగ్ ఫంక్షన్ అన్నాడు. ఓకే, ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేయాలా? ఫస్ట్ ఏం చేయాలి మనం? ఒక ఫంక్షన్ అయితే క్రియేట్ చేయాలా? ఎందుకు? డిలీట్ ఆపరేషన్ కోసం. ఓకే, క్రియేట్ ఏ ఫంక్షన్. ఆ ఫంక్షన్లో ఏం చేయాలా? డిలీట్ ఆపరేషన్ రిలేటెడ్ టాస్క్ రాయాలా? డిలీట్ ఆపరేషన్ అనేది ఎప్పుడైనా రిస్కీయే కాదా? టెల్ మీ గైస్. whenever you want to delete any file or directory or whatever it might be, this is the risky operation. Yesterday also I explained, before deleting something, please make sure to define a if condition.
If customer is entered again yes, then go for the delete operation. Don't directly allow them to delete anything inside our Linux server. Any user, not only you or some other user also, don't allow them to delete entire file system or else entire folder or entire file. Don't want to allow them. Okay, if you want to allow them, ask the again permission. Even if they have root access also, even they have access for that file or directory also. Okay, create a function. Go inside that function. What is the first option? You can ask the user whether make sure you want to delete. Yesterday చెప్పాను కదా, you can ask like that. Then ఏం చేస్తాం, రిమూవ్ ఫైల్ని డిలీట్ చేయాలంటే ఓకే, రిమూవ్ సారీ డిలీటింగ్ యూజింగ్ ఫైల్, రిమూవ్ ఫోర్స్ఫుల్గా రిమూవ్ చేయాలంటే ఫైల్ నేమ్ ఇవ్వండి. దిస్ ఈస్ ద సింటాక్స్, యూ నో ఆల్రెడీ. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేసావు, రిమూవ్ అయిపోయి ఉంటుంది. రిమూవ్ అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేస్తాం, మెసేజ్ ఫైల్ డిలీటెడ్ అనే మెసేజ్ డిస్ప్లే చేయండి స్టెప్ 3లో. ఓకేనా, ఇక్కడ మీరు స్టెప్ 0లోనే ఏం చేయాలి, స్టెప్ 0లోనే స్టార్టింగ్ స్టెప్లోనే ఏం చేయాలి, ఈ ఫంక్షన్ని కాల్ చేయాలి. ఏదైతే ఫంక్షన్ కాల్ చేసావు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫంక్షన్ నేమ్ వచ్చేసి డిలీట్ అనే ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసావు అనుకో, ఏదో ఫైల్ డిలీట్ అనే ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసావు. ఓకే, ఈ ఫంక్షన్ ఏం చేయాలి, మనం కాల్ చేయాలి. ఆ ఫంక్షన్ ఎలా కాల్ చేస్తావు, డిలీట్ అంతేగా. డిలీట్ ఫంక్షన్ నేమ్ ఇచ్చేస్తే కంట్రోల్ ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోద్ది, ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయి దీని లోపల ఏ కోడ్ అయితే రాసుంటో ఆ కోడ్ మొత్తం ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, అన్ని స్టెప్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, డిలీట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏమన్నా పాస్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం, ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏం పాస్ చేయాలి, జనరల్గా ఫైల్ నేమ్ పాస్ చేయాలి. జనరల్గా ఏం పాస్ చేస్తాం ఆర్గ్యుమెంట్స్, ఒక ఫైల్ని డిలీట్ చేయాలంటే ఆ ఫైల్ నేమ్ని పాస్ చేయాలి. ఈ ఫైల్ నేమ్ రన్ టైంలో రీడ్ చేస్తానంటే యూ కెన్ ఆస్క్ ఇన్ ద రన్ టైం. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిఫోర్ డిలీటింగ్ దట్ ఫైల్, ప్లీజ్ మేక్ షూర్ టు చెక్, before deleting any file, please make sure to check whether that file is there or not. If that file is there, then go and delete. If file is not there, then tell them whatever the file you provided to us, it is not there in our directory, in that directory. Okay, these are all the conditions. When you are writing any script, you can think about that. See what we did here, Okay, what is this? This is the comment. What we are mentioning here. చూడండి, program execution starts from here, right? Program execution starts from this line. చూడండి, risky operation. What is this risky operation? Risky operation is the function name. What you are passing for risky operation? One file you are passing as a argument. Okay, whatever the file might be anything, text file or Python file, shell file, YAML file, whatever the file it might be, you are passing that file as a input to this function. Where that file will be stored, you are passing in the first argument. Generally it will store in the $1. Okay, whatever the $1 value, you are assigning into where, file అనే వేరియబుల్ లేక అసైన్ చేసాం. Okay, -f means what, whether it is a file or not. Tell me, -f is whether it is a file or not. ఓకే, అలానే -r అంటే యూ హ్యావ్ రీడ్ పర్మిషన్ ఆర్ నాట్ చెక్ చేస్తుంది. ఏదైతే యూజర్ రన్ చేస్తున్నాడో ఆ యూజర్కి రీడ్ పర్మిషన్ ఉంటే ఇక్కడ ట్రూ అని వస్తుంది అవుట్పుట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైట్ పర్మిషన్ అయితే -w అని ఇవ్వాలి. రైట్ పర్మిషన్ చెక్ చేయాలంటే -w, ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్ అయితే -x. ఓకేనా, చూడండి కొన్నిసార్లు సినారియో అడుగుతాడు. ఓకే ప్రశాంత్, ఐ హ్యావ్ ఏ ఫైల్, నాట్ ఐ హ్యావ్ ఫైల్, ఇన్ మై ఎంటైర్ డైరెక్టరీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ n నెంబర్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ఆర్ దేర్. Okay, for example 500 files are there in my directory. I want to check what are the files I have execute permissions. I don't want to go and check each one. Okay, I don't want whether it is there or not. With the help of script, I want to check whether execute permissions are there. Okay, here you can pass the -x. Okay, if you want to repeat all the loops, right? If you want to repeat all the loops, you can use the for loop, whatever the files he is trying to share. All the files share చేయాలంటే ఏం చేస్తే ఇక్కడ get all the file names. How to get all the file names? Inside a directory, how to get all the file names? Inside a directory, with the help of ls and awk, you can use and keep inside one array and try it. Okay, fine. -f అంటే whether it is a file or not and meaning. Okay, if it is a file, yesterday also we faced same issue. ఓకే, ఇక్కడ ఏమని కాల్ చేసావు, ఫైల్ నేమ్ని ఇన్పుట్గా ఇచ్చావు. వాట్ ఈస్ ద ఫైల్ నేమ్,
For example, demo.txt. Okay, that got deleted. No problem. ఓకే, ఇక్కడ ఫైల్ అయిన ఎస్ అంటే ఆ ఫైల్ ప్రాసెస్ చేస్తున్నట్టు మెసేజ్ ఇచ్చావు. అండ్ రిస్కీ ఆపరేషన్, దిస్ ఇస్ డిలీటింగ్ ఏ రిస్కీ ఆపరేషన్, రైట్? నేను డైరెక్ట్గా రిమూవ్ చేస్తున్నా. వెన్ యు ఆర్ ప్రాక్టీసింగ్, యాడ్ ఇఫ్ కండిషన్. ఆస్క్ ద యూజర్, యూ వాంట్ టు డిలీట్? ఎస్, ఇట్ ఈస్ డిలీటెడ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఆర్ఎం కమాండ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆ ఫైల్ లేదనుకో. ఓకే, ఆ ఫైల్ లేకపోతే ఇక్కడే కండిషన్ సాటిస్ఫై ఫెయిల్ అయిపోద్ది కదా. ఇఫ్ దట్ ఫైల్ ఈస్ దేర్ ఆర్ నాట్. ఓకే, if that file is not there, then it will control directly goes to where? Else block. What else block is doing? Error. File does not exist. File does not exist. Okay, fine. Okay, you want to read file name as like runtime. How to read? Read -p, enter file name. Enter file name. You are storing into f name. ఎఫ్ నేమ్ అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసాం. ఆ ఎఫ్ నేమ్ని ఏం చేస్తున్నాం మనం? ఒక ఆర్గ్యుమెంట్గా పాస్ చేస్తున్నాం. ఆ ఆర్గ్యుమెంట్ వెళ్ళి ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది. కాపీ ద కోడ్, కమ్ హియర్, క్లియర్ vi space f15.sh, vi space f15.sh, go to insert mode, then paste your data, whatever the code you wrote. Okay, save it, sh space f15.sh. సి ఎంటర్ ఫైల్ నేమ్ ఎంటర్ చేయమంటున్నాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను demo.sh అనే ఎంటర్ చేశాను. చూడండి, demo.sh అనే ఫైలే లేదు అసలు. కానీ బట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు డిలీట్ lrth. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు డిలీట్ f9 ఈస్ దేర్. ఓకే, హౌ టు డిలీట్? ఓకే, రన్ ది స్క్రిప్ట్, గివ్ దట్ ఫైల్ నేమ్ f9.sh. Whether it is deleted, it will be deleted or not? Tell me guys now. It will be deleted or not? Tell me guys, whether it will be deleted or not? No. Why? Because when you are passing an argument, please make sure to keep file name as it is. I am trying to see sh. S is a capital, Linux is a case sensitive. See, file is does not exist. Please make sure to pass. చూడండి, f19.sh యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఫైల్ నేమ్ని పాస్ చేయాలి. ఓకేనా? మీకు నచ్చినట్టు పాస్ చేయకూడదు. ఆ ఫైల్ నేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఇవ్వాలి. ఎంటర్. సి, సారీ, f19 కాదు. ఓకే, యూ కెన్ గివ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, 1 second guys. ఓకే, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. f19 అనే ఫైలే లేదు అసలుకి. ఓకే, ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ abc.shని నేను డిలీట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. హౌ టు రన్ ఇట్? వాట్ ఈస్ దట్ స్క్రిప్ట్ నేమ్? ఓకే, sh స్పేస్ f15, ఎంటర్ ఏ ఫైల్ నేమ్. ఇలాగానే ఎంటర్ చేస్తే ఇట్ విల్ నాట్ డిలీట్, ఈవెన్ దో abc.sh ఉంటుంది. కానీ నువ్వు ఇన్పుట్గా పాస్ చేయాల్సింది ఎలా? abc.sh. Even it is not going and deleting, right? Why it is not going and delete is, see guys, va space, let me debug the code. We can debug the code. See what you guys are doing. Whether it is a file, then remove. What is this? Okay, then remove forcefully. Before deleting anything, you need to check whether you have permission or not. Okay, remove forcefully. Okay, then okay, even sudo access, no problem. See, if you do manually, go here, where is this? ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తాం? వేర్ ఇస్ హియర్, రైట్? మాన్యువల్గా రిమూవ్ చేస్తాను చూద్దాం. కానీ ప్రతిసారి ఎల్స్లోకి వెళ్తుంది. కంట్రోల్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది? ఎల్స్లోకి వెళ్తుంది. ఇప్పుడు ఆ ఫైలు మ్యాచ్ అవ్వాలి దాంతో. ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద ఫైల్, ఓకే, మ్యాచ్ అయిన తర్వాత వై ఇట్ ఈస్ నాట్, లెట్ మీ చెక్ నౌ. లేదు, మామూలుగా రిమూవ్ ఫోర్స్ఫుల్లీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్,
A7.sh అని ఇచ్చానుకో, ఇట్ విల్ బి డిమోట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ లుకింగ్ ఫర్ సూడో యాక్సెస్. కానీ మనం ఇక్కడ పాస్ చేసే ఇన్పుట్ వెళ్తుందా లేదా చూద్దాం. ఎస్హెచ్ స్పేస్ F15.sh. ఓకే, వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డిలీట్ A1.sh. ఓకే, ఫైల్ నేమ్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. అసలు ఆ ఫైల్ నేమ్ కూడా డిస్ప్లే కావడాల అంటే దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ స్టోరింగ్ ఇన్సైడ్ ది ఫైల్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ స్టోరింగ్ ఇన్సైడ్ ది ఫైల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, and keep same name only, f name. Okay, here whatever the argument you are passing, that is not moving. Whatever the argument, where the extension is wrong, where the extension, where while running I given correct only na. Okay, here okay, A1.sh. No, that is not taking actually. ఇక్కడ నుంచి పాస్ చేసినటువంటి వాల్యూ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ కీప్ ఎఫ్ నేమ్. ఇఫ్ ఎఫ్ నేమ్ ఈజ్ నాట్ దేర్, ఓకే, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫైల్, దెన్ ప్రాసెస్ దిస్ ఫైల్, రిమూవ్ ఫైల్ డైరెక్టరీ. ఓకే, ఇప్పుడు ఇలా మీకు ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తారు, జస్ట్ డీబగ్ చేయండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ నువ్వు పాస్ చేస్తున్నావు కరెక్ట్గానే. పాస్ చేస్తున్నావు అంటే ఆ వాల్యూని రీడ్ చేస్తున్నావు. ఆ వాల్యూని మనం రీడ్ చేసి, యాక్చువల్గా అసలు ఆ వాల్యూ రీడ్ అవుతుందో లేదో చూద్దాం. ఎకో వాట్ ఈస్ దట్ వాల్యూ, $f నేమ్. అసలు ఆ వాల్యూ ముందు రీడ్ అవుతుందో లేదో చూద్దాం. అక్కడ కంట్రోల్ ఇక్కడ చూడు, ఇక్కడి నుంచే కదా ఇక్కడికి వెళ్ళేది ఇన్పుట్. ముందు అసలు ఆ వాల్యూ రీడ్ అవుతుందో లేదో చూద్దాం. ముందు ఆ వాల్యూని మనం రీడ్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, ఫైన్, లెట్ మీ కాపీ. రైట్ క్లిక్ F15.sh, right greater than vi space F15.sh, go to insert mode, paste the data, sh space F15.sh, enter a file name, for example A2.sh, A2.sh. ఓకే, అసలు ఆ ఫైల్ని రీడ్ చేయడం లేదంటే మనం ఎక్కడ చేసాము మిస్టేక్, ఇక్కడే అక్కడ చేసాం. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఆ ఫైల్ నేమ్ డిస్ప్లే అవ్వాలి కదా. ఫైల్ రీడ్ అవుతానే ఎంటర్ ఏ ఫైల్ నేమ్ అన్నావు, ఆ ఫైల్ నేమ్ ఇస్తానే ఇక్కడ ఆ ఫైలు డిస్ప్లే అవ్వాలి కదా. బేసిక్ కదా అది, నువ్వు రీడ్ చేసినటువంటి ఫైలు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, ఎకో ఎంటర్ ఏ నేమ్, ఎంటర్ ఏ ఫైల్ నేమ్ అనుకో, ఎంటర్ ఏ ఫైల్ నేమ్ అని అడిగావు. ఓకే, రీడ్ ఎఫ్ నేమ్ అని ఇచ్చావు, రీడ్ ఎఫ్ నేమ్ అని ఇచ్చావు. ఓకే, జస్ట్ అసలు ఇది ఈ కోడ్ వర్క్ అవుతుందో లేదు చూద్దాం. బేసిక్ అసలు ఫంక్షనాలిటీ. ఓకే, గ్రేటర్ దాన్ F15.sh, F15 డాట్ అంటే ముందు ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే తర్వాత సంగతి. ముందు మన బేసిక్ రీడ్ కమాండ్ వర్క్ అవుతుందా లేదని జస్ట్ రీడ్ చేస్తున్నా, ఆ వాల్యూని డిస్ప్లే చేస్తున్నా. sh స్పేస్ F15.sh. Sorry, I given wrong name. F15.shFh2 చూడండి, మూవ్ కమాండ్ రీనేమ్ చేయడం F15.fh, సారీ sh. ఓకే, ఫైన్, sh స్పేస్ F15.sh,
ఓకే. దెన్ ఎంటర్ ఏ నేమ్ అన్నాడు. ఏ అని ఇచ్చాను. డిస్‌ప్లే అయింది. ఓకే. ఇప్పుడు ఆ నేమ్‌ని ఏం చేశాను? ఆర్గ్యుమెంట్‌గా పాస్ చేశా. గుర్తుపెట్టుకోండి గైస్. ఇక్కడ మనం చేసిన మిస్టేకు ఎనీవన్ ఐడెంటిఫైడ్? ఎనీవన్ ఐడెంటిఫైడ్? వాట్ మిస్టేక్ యూ డిడ్? ఐ ఐడెంటిఫైడ్ ఆల్రెడీ నౌ. ఓకే. రీడ్ కమాండ్ కాదు ప్రాబ్లమ్. దట్ ఈస్ ఆల్సో కరెక్ట్ ఓన్లీ. ఎనీవన్ ఐడెంటిఫైడ్ ద మిస్టేక్? ఐ ఆల్రెడీ ఐడెంటిఫైడ్ నౌ. ఎనీవన్ ఐడెంటిఫైడ్? వాట్ మిస్టేక్ యూ డిడ్? It is not related to file name and all, but we changed file name. Okay. Tell me, what mistake we anyone identified? You guys are practicing, right? The way, no, it's not like that. You can read with the help of prompt also. It will work. You can read with the help of prompt also when you are practicing. See, while you are passing, just to you are passing the variable name, you need to use the dollar, right? You need to use the dollar, right? Yes or no? యూనిట్ ఈస్ ద డాలర్ ఆర్ నాట్? లెట్ మీ చెక్. సి డాలర్ యూస్ చేస్తేనే కదా నువ్వు వేరియబుల్. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు నువ్వు ఎన్ని ఏ కాల్ చేసినా కానీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కాదు, ఇంకోది ఇక్కడ చూడండి ఆడన్నా. చూడండి, ఒక అర్రేని పాస్ చేసేటప్పుడు ఏమి యూస్ చేసావు? డాలరే కదా. అంటే అర్రే కానీ వేరియబుల్స్ కానీ యాక్సెస్ చేసేటప్పుడు. ఓకే. లేదనంటే ఇంకా ఎక్కడ చేసాం? ఫంక్షన్స్. డైరెక్ట్ నెంబర్ పాస్ చేసేవాడు. నెంబర్ కాదు, వేరియబుల్ నేమ్స్ ఏడన్నా పాస్. చూడండి, ఇక్కడ నువ్వు పాస్ చేసేటప్పుడు ఒక డాలర్ యూస్ చేసావు కదా. నెంబర్స్ కాదు, స్టాటిక్ ఇక్కడ. ఓకే. డైరెక్ట్‌గా పాస్ చేసినా వర్క్ అయింది కదా! హుహు. లెట్ మీ ట్రై. లెట్ మీ ట్రై వన్స్. బికాస్ వి ఆర్ రీడింగ్ రన్ టైమ్, రైట్? రన్ టైమ్ వి ఆర్ రీడింగ్. లెట్ మీ ట్రై దిస్ వన్ ఆర్ ఎల్స్ వి విల్ గో నెక్స్ట్ అండ్ ఐ విల్ చెక్ దిస్. ఓకే. ఇప్పటికి మీకు సొల్యూషన్ దొరకలేదు. ఏం చేస్తారు? వాట్ యూ నీడ్ టు డూ నెక్స్ట్? ఆ ఫైల్ ఎలా రీడ్ అవుతుందో అర్థం కాలేదు. ఓకే. అవుట్‌పుట్ రాలేదానికి. వాట్ యూ కెన్ డూ నెక్స్ట్ టెల్ మీ? చాట్‌జీపీటీ ఆర్ గూగుల్. ఓకే. ఇన్ వర్కింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఆల్సో యూ నీడ్ టు డూ సేమ్ ఓన్లీ. వెన్ యూ ఆర్ వర్కింగ్, ఇఫ్ సంథింగ్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్, ఓకే, వాట్ యూ నీడ్ టు డూ? సెర్చ్ ఇట్ ఇన్ ద గూగుల్. సెర్చ్ ఇట్ ఇన్ ద గూగుల్. ఇప్పుడు నువ్వు రాసినటువంటి కోడ్ 100% రిజల్ట్ ఇచ్చింది అనుకో, వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ టెస్టర్? యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇచ్చాడు అనుకో, ఎంటర్ ఏ నేమ్ అన్నావు. ఓకే, ఫైల్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అన్నాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ a2.sh అంటాను. సి డిలీట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు రన్ అయింది చూడు. డాలర్తో పాస్ చేస్తే ఇన్పుట్. ఓకే, ఫైల్ నేమ్ కదా, డాలర్తో పాస్ చేశాను ఇన్పుట్. ఇప్పుడు కోడ్ రన్ అయింది. క్లియర్ గైస్? చూడండి, A2 డిలీట్ అయిపోయింది. మీకు డౌట్ అయితే చెక్ చేసి చూడండి. ఫైల్ ఈజ్ డిలీటెడ్. ఫైల్ ఈజ్ డిలీటెడ్. A2 లేదు చూడండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ డౌట్ సి grep -i A2. చూడండి, A2 అనేదే లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు డిలీట్ f9.sh. హౌ టు డిలీట్? sh స్పేస్ f15 f9.sh. సి ఫైల్ ఈజ్ డిలీటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. క్లియర్ గైస్? ఎస్ ఆర్ నో? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెర్చ్ f9 is there or not, with the help of ls command you can search f9 is there or not. Any f9 is there? Clear or not, guys? Am I audible? Okay, try. Why it is not read with the help of prompt command? Let me check that also. We can't go move, right? Let me check that also. We can try. Okay, read -p message name, enter a ఫైల్ నేమ్. ఫైల్ నేమ్ ఎంటర్ చేస్తాడు. ఓకే, ఆ ఫైల్ నేమ్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తాడు? ఎక్కడ స్టోర్ చేయాలి? ఎఫ్ నేమ్ అనే దాంట్లో స్టోర్ చేయాలి. ఓకే, లెట్స్ సి. ఎఫ్ నేమ్ అనేటువంటి వేరియబుల్లో స్టోర్ చేస్తాం. కాపీ తీసుకో, గో హియర్, విఐ స్పేస్ f14.sh
ఆల్రెడీ ఏదో ఉంది v space f16.sh 16th code, right click, paste the data, sh space f16.sh ఏ ఫైల్ డిలీట్ చేద్దాం అంటే f13 లేపుదా f13.sh ఫైల్ డిలీట్ చేస్తాం. చూడండి డిలీట్ అయింది. ఇందాక ఏదో రాంగ్ రాసాం మనం, ఫైల్ నేమ్స్ ఇవ్వడం అట్లా. ఓకేనా? క్లియర్ గైస్? Someone is asked about sir, read command not working, the prompt. File is deleted. Which file? F13. If you want to go and search F13, file will not be there in it, directory. Clear guys? Even prompt also. Why that is not displayed? Because you are not storing, you are not passing. Why that is not going means you are not passing with the help of null. Okay, confirm guys. If you guys are confirming, then I will go for next. The issue is resolved or not, whether it is working or not. Here you can add, okay, before removing this command, ఇక్కడ ఒక ఇఫ్ కండిషన్ రాసేయండి. ఈ కమాండ్ ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి? ఇఫ్ దట్ యూజర్ ఈస్ కన్ఫర్మ్డ్ అగైన్, దెన్ ఓన్లీ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ కమాండ్. అలా మీరు కండిషన్స్ రాయండి. ఓకేనా? ఇంకొకటి ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అతనికి రూట్ యాక్సెస్ ఉందా లేదా చెక్ చేయడం ఎలా? రూట్ యాక్సెస్ ఉందా లేదా చెక్ చేయడం ఎలా? రూట్కి బై డిఫాల్ట్, రూట్ యూజర్కి ప్రాసెస్ ఐడి బై డిఫాల్ట్ ఏంది? వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఐడి by default for root user? Tell me guys, what is the process ID for root user? Okay, 0. We will discuss that part. Okay, let me go. Many examples are there. I want to close this. See guys, here what you are doing, threshold value మీరు ఇంతకుముందు చేశారు కూడా, ఇంతకుముందు చెప్పాను. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సెడ్ మీరు కట్ కమాండ్ యూస్ చేసాం. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు డిస్క్ యూసేజ్ చూడండి. చెక్ ద డిస్క్ యూసేజ్, థ్రెషోల్డ్ వాల్యూ. ఇక్కడ నుంచి కాల్ చేస్తే ఏ ఫంక్షన్ కాల్ అయింది? ఈ ఫంక్షన్ కాల్ అయింది. ఈ ఫంక్షన్లో ఫస్ట్ లైన్ ఏంది? థ్రెషోల్డ్ వాల్యూ 80 అని ఉంది. ఓకే ఫైన్. ఓకే, డిస్క్ యూసేజ్ ఇంకొక వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేసావు. డిస్క్ యూసేజ్ని ఎలా కనుక్కుంటావు? విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ df-h. చూడండి, ఈ కమాండ్ యూస్ చేస్తే నీకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? ఈ కమాండ్ యూస్ చేస్తే ఎంటైర్ రూట్ డైరెక్టరీలో చూడండి ఇలా వచ్చింది. కానీ మనకు కావాల్సింది ఏంది? 26%. ఇది కదా డిస్క్ యూసేజ్. ఇది కావాలంటే ఏం చేయాలి? ఓకే, 1 2 3 4 5 5th కాలం కదా ఆక్. విచ్ కమాండ్ యూనిట్ టు యూస్? ఆక్ కమాండ్, రైట్? 5th కాలం. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మీనింగ్. యూనిట్ టు లర్న్ ద Linux commands before coming to this session. Copy this. ఓకే, చూడండి 5th కాలం డేటా వస్తుంది. ఓకే, చూడండి. ఇప్పుడు ఈ పర్సంటైల్ తీసేయాలంటే ఏం చేస్తాం? ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్, ఇదే ఎగ్జాంపుల్ నేను యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇంతకుముందు చెప్పాను నేను. విచ్ వన్ యు ఆర్ రిమూవింగ్, విచ్ వన్ యు ఆర్ యూజింగ్? కట్ కమాండ్ -d విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ డిలిమిటర్. డెలిమిటర్ పర్సంటైల్ ఉన్న దగ్గర రిమూవ్ చేస్తాడు. ఓకే, డిలిమిటర్, కట్ కమాండ్. వీ యూజ్డ్ ద కట్ కమాండ్. ఎస్, గ్రేట్. నెక్స్ట్ అలానే ఈవెన్ సెడ్తో కూడా రిమూవ్ చేయొచ్చా లేదా? చూడండి, సెడ్ ఎస్ ఈజ్ ద స్టార్టింగ్ స్ట్రింగ్. నేను సెడ్ చాలా టైం తీసుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే స్ట్రీమ్ ఎడిటర్. ఓకే, ఎక్కడైతే పర్సంటైల్ ఉంటుందో, ఓకే, అక్కడ ఎటువంటి డేటాని రీప్లేస్ చేయొద్దు. ఎంటీ చేసేయమని. చూడండి, స్లాష్ మధ్యలో ఎంటీ. లేదనంటే మీరు ఎక్కడైతే పర్సంటైల్ ఉంటుందో, ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ $# అని ఇచ్చారనుకో, ఏమొస్తుంది చూడండి అవుట్పుట్. ఆ పర్సంటైల్ ఉన్న దగ్గర $# వస్తుంది. ఆ పర్సంటైల్ ఉన్న దగ్గర $# అంటే సోర్స్ అది. ఓకే, చూడండి, ఇక్కడ పర్సంటైల్ ఉన్న దగ్గర అంతా ఏం చేశాను? $# అని పెట్టావు. చూడండి, పర్సంటైల్ తర్వాత ఏమొచ్చింది? $# అని వచ్చింది. ఇప్పుడు అదే స్ట్రీమ్ ఎడిటర్ నేను లైనక్స్లో చెప్పాను కదా, ఏమి ఇవ్వకపోతే ఆ వాల్యూ డైరెక్ట్గా వచ్చింది. 26 అనే వాల్యూ వచ్చింది. ఆ 26 వాల్యూని ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తున్నావు? డిస్క్ యూసేజ్. నా ప్రజెంట్ డిస్క్ యూసేజ్ 26% అని. ఆ వాల్యూని 26 అని ఎందుకు వేరియబుల్లోకి వాల్యూకి ఎందుకు కన్వర్ట్ చేయాలి? పర్సంటేజ్లు ఎందుకు ఉంచకూడదు అంటే నా డిస్క్ యూసేజ్తో కంపేర్ చేయాలి నేను. అంటే నా డిస్క్ యూసేజ్ నా థ్రెషోల్డ్ వాల్యూతో కంపేర్ చేయాలి. కంపేర్ చేసేటప్పుడు స్ట్రింగ్స్ అలౌ చేస్తుందా? నెంబర్స్ అయితే 20 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ లెస్ దాన్ అలా కంపేర్ చేయొచ్చు. కానీ డిస్క్ యూసేజ్ని కంపేర్ చేయాలని అంటే నెంబర్ కావాలి కదా. అందుకని వచ్చినటువంటి అవుట్పుట్ని ఎప్పుడైతే డిస్క్ ఫ్రీ అని కొట్టావో ఆ వచ్చినటువంటి అవుట్పుట్ మొత్తాన్ని
ఒక సింగిల్ లైన్ లేక్ కన్వర్ట్ చేశాను అనమాట. సింగిల్ లైన్ లేకి. క్లియర్ గాయస్? ఆ నెంబర్ కోసం నేను ఆ లైనెక్స్ కమాండ్ రాశాను. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే, ఆ నెంబర్ వచ్చి ఇక్కడ స్టోర్ అయింది. ఆ నెంబర్ ఏంది? డిస్క్ యూసేజ్ గ్రేటర్ దాన్ థ్రెషోల్డ్ వాల్యూ ఎంత ఉంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 20 30 ఉంది. అది కానీ నేను నా డిస్క్ యూసేజ్ వాల్యూ థ్రెషోల్డ్ వాల్యూ కంటే బై డిఫాల్ట్ థ్రెషోల్డ్ ఎంత ఇచ్చుంటాడు? 80 కానీ 85 అలా ఇచ్చుంటారు అనమాట. ఓకే, దానికన్నా కానీ ఎక్కువ ఉంటే దెన్ వాట్ యూ నీడ్ టు డూ? గివ్ ద వార్నింగ్ మెసేజ్. డిస్క్ ఈజ్ ఎక్సీడెడ్ 80%. ప్లీజ్ బి అలర్ట్. Disk usage is exceeded more than 80%. Please be alert. Or else disk is in our control. Disk is in our control. Okay. Copy the data. Go here. VA space f17.sh. Even previously also I explained similar example. Who is administrator? Who is administrator? Someone joined with administrator name. Can you ping me your name? What is your name? Please ping me in the chat. Or else 1-to-1. Please join with your good names. Who is administrator? You are watching my videos or not? You are recording? You are attending? Okay. Okay, fine. Join with your name, okay? Disk usage, save the code. Go to escape mode, insert mode. Okay, sh space f17.sh. f17.sh. See, your disk usage is 26%. Okay, within the limit. కానీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిస్క్ యూసేజ్ 25 అని థ్రెషోల్డ్ వాల్యూ 25 అని ఇచ్చామనుకో. 25 అని అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రియల్ టైంలో అయితే 80-85 అలా ఉంటుంది. ఓకేనా? ఏదైనా మెమరీ యూటిలైజేషన్ కానీ సిపి యూటిలైజేషన్ కానీ 80-85 ఉంటుంది. మనం టెస్ట్ చేద్దాం కోడ్ వర్క్ అవుతుందో లేదని. అందుకని 25 ఇచ్చా. యాక్చువల్ నా డిస్క్ యూటిలైజేషన్ ఎంత? 26%. ఏమని ఇచ్చాడు? వార్నింగ్. సో డిస్క్ ఈజ్ ఎక్సిడెడ్, ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్. ఓకే, క్లియర్ గైస్ దిస్ లాజిక్? ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే, ఫైన్. ఇప్పుడు డిస్క్ ఎక్సీడ్ అయింది, ఏం చేస్తావు? వాట్ యూనిట్ టు డూ? టెల్ మీ. ఎక్సీడ్ అయింది తెలిసింది, ఏం చేస్తావు? ఏదైతే ఫైల్స్ లార్జ్ ఫైల్స్ ఉన్నాయో, ఆ లార్జ్ ఫైల్స్ అన్నిటినీ నువ్వేం చేయాలి? జిప్ చేయాలి, కంప్రెస్ చేసేసి ఫైల్స్ని డిలీట్ చేయాలా? లేదనంటే అవసరం ఉంటే అలా చేయాలి. లేదు ఆ ఫైల్కి ఏరే డిపెండెన్సీస్ ఉంటాయి, ఏరే కమాండ్స్, ఏరే లాజిక్స్ రన్ అవుతూ ఉండొచ్చు ఆ ఫైల్ని యూస్ చేసుకొని. ఏదైతే అన్వాంటెడ్ ఫైల్ ఉంటుందో ఆ ఫైల్ మొత్తం డిలీట్ చేయడం. ఓకే, లేదు ఇంక ఉన్న ఫైల్ సిస్టమ్ మొత్తం ఆ టెంప్ని డిలీట్ చేయాలి. టెంపరీ డైరెక్టరీ ఏముంది మొత్తం డిలీట్ చేసేసేయాలి. ఓకే, జనరల్గా టెంపరీలో అందరు యూజర్స్ పెడతా ఉంటారు డేటా. అంటే ప్రతి యూజర్కి యాక్సెస్ ఉంటుంది మనం వర్క్ చేసేటప్పుడు. అక్కడ ప్లేస్ చేసినటువంటి డేటా మొత్తాన్ని అతను యూస్ చేసుకున్న తర్వాత డిలీట్ చేయడం మర్చిపోతాడు. మనకు అడ్మిన్ యాక్సెస్ ఉంటే పోయి డిలీట్ చేసేసేయచ్చు. లేదంటే అతను మెయిల్ చేసి నువ్వు 100 MB ఉన్న ఫైల్స్ 2-3 ప్లేస్ చేస్తున్నావు, బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్ అదర్స్ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు యూజ్ కంప్లీట్లీ టెంప్ డైరెక్టరీ, ప్లీజ్ గో అండ్ డిలీట్. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ప్రాక్టీస్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హౌ టు చెక్ ఏ విచ్ డైరెక్టరీ హ్యావ్, లేదంటే ఏ ఫైల్ ఎక్కువ డేటా ఉందో చెక్ చేయడం అంటే ఎలా? హౌ టు చెక్ ద విచ్ ఫైల్ హ్యావింగ్ మోర్ డేటా? ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ఎనీథింగ్, గో అండ్ సెర్చ్ ఇట్ ఇన్ ద చాట్ జీపీటీ బేస్డ్ ఆన్ ద మెమరీ. వాట్ ఈస్ ద ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 MB ఫైల్స్ ఉంటాయి, 20 MB ఫైల్స్ ఉంటాయి, 30 MB ఫైల్స్ ఉంటాయి, 200 MB ఫైల్స్ కూడా ఉంటాయి. ఓకే, ఓకే గైస్. ఓకే, ఇక్కడ అసైన్మెంట్ ఏం చేస్తారంటే, ఓకే మీ దగ్గర ఫైల్స్ చిన్న డేటానే ఉంటుంది కాబట్టి ఎఫ్తో స్టార్ట్ అయినటువంటి ఫైల్స్ అన్నిటిని జిప్ చేయండి మీరు. ఓకే, ఆపరేషన్ ఏంది? టాస్క్
ఇక్కడ నుంచి మీరు ఇన్పుట్ పాస్ చేయండి. ఇక్కడ నుంచి ఇన్పుట్ పాస్ చేయండి. ఏం పాస్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఇన్పుట్ కూడా పాస్ చేయడం. జిప్ జిప్ అని పాస్ చేయండి. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత జిప్ ఫంక్షనాలిటీ వర్క్ అవుతుంది. ఎప్పుడు జిప్ అవ్వాలి? ఆల్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాద్దామా, మీరు రాస్తారా? రిక్వైర్మెంట్ అర్థమైందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా ఫైల్స్ ఉన్నాయి. మన మేనేజర్ ఏమని అడిగాడంటే అన్ని షెల్ స్క్రిప్ట్ ఫైల్స్ .sh తో ఉన్న ఫైల్స్ అన్ని నాకు షేర్ చేయమంటాడు. దాంట్లో పైథాన్ ఫైల్స్ ఉంటాయి, .NET ఫైల్స్ ఉంటాయి, ఏదో మల్టిపుల్ ఫైల్స్ ఉంటాయి కదా ఎంటైర్ ఫైల్ సిస్టంలో. ఓకే, లేదంటే పర్టికులర్ డైరెక్టరీలో, ఆ డైరెక్టరీలో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పాత్రలో ఎన్ని షెల్ స్క్రిప్ట్లు ఉన్నాయి, అన్ని షెల్ స్క్రిప్ట్లు షేర్ చేయమంటే బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఏం చెప్పు? బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఏం చేస్తారంటే, నాకు తెలిసినంత వరకు ఏం చేస్తున్నారంటే, ఓకే, ఒక 3-4 ఫైల్స్ ఉన్నాయి అనుకో, అరే రిస్క్, వాళ్ళకి ఆ టైంలో జిప్ కమాండ్ ఐడియా ఉండకపోవచ్చు. ఆ 4 ఫైల్స్ని ఏం చేస్తాడు, ఒక్కొక్క ఫైల్ని SCP కమాండ్ యూస్ చేసుకునేది, లోకల్లో తీసుకొచ్చేది అవును మేనేజర్కి ఇస్తారనమాట, లీడ్కి. ఓకే, దిస్ 2 ఫైల్స్ ఆర్ 3 ఫైల్స్ అని. కానీ మన డెవాప్స్ ఇంజనీర్ కాబట్టి వీఆర్ ఫ్రమ్ టెక్నికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్. ఏం చేయాలి? ఆ 4 ఫైల్స్ని జిప్ చేయాలా? జిప్ చేసి ఆ జిప్ ఫైల్ని ఇచ్చేస్తే దే విల్ unzip from their end. They will unzip from their end. You guys can do it, or can I explain that also? Zip command, basic zip command తెలిస్తే చాలు. You guys can do it, or can I do that? That also need to explain. Tell me guys, am I audible? అలా లైనక్స్ కమాండ్స్ని నువ్వు సినారియో బేస్డ్గా చేయాలి అంతే. వర్క్ చేసేటప్పుడు అది హెల్ప్ అవుతుంది నీకు. స్క్రిప్ట్ రాయాల్సిన కూడా అవసరం కూడా లే. దానికి స్క్రిప్ట్ రాయాలా, కానీ స్క్రిప్ట్ ద్వారా రాస్తే బెటర్ అని అంతే. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, క్లియర్ ద స్క్రీన్. ls-lrth. ఓకే, ls-lrth. ఓన్లీ sh ఫైల్స్, లాగ్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి కదా. లాగ్ ఫైల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి సెర్చ్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం? గ్రెప్ -i లాగ్తో ఉన్నటువంటి నేమ్స్ చూడండి, ఏదో లాగ్ ఉన్నాయి, log.txt, log1.txt, error.log. ఓకే, లేదు లాగ్తో ఎండ్ అయినటువంటి ఫైల్స్ నేను జిప్ చేయాలనుకుంటున్నా. ఏం చేస్తావు? వాట్ యూ కెన్ డూ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ స్క్రిప్ట్. ఎందుకని స్క్రిప్ట్ ద్వారా చేయాలా? మనం లేనప్పుడు క్రాన్లో పెట్టినప్పుడు కూడా అది ఆటోమేటిక్గా జిప్ చేసి ఇంకొక డైరెక్టరీ మూవ్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ mkdir I created a one directory. ఆ డైరెక్టరీ నేమ్ వచ్చేసి బ్యాకప్ అన్నాను. డైరెక్టరీ నేమ్ వచ్చేసి లాగ్ బ్యాకప్ అని. ఓకే, నా రిక్వైర్మెంటు ఓకే, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎర్రర్ లాగ్. ఎందుకనంటే కంటిన్యూస్గా మనం వర్క్ చేసేటప్పుడు ఎర్రర్ లాగ్ లేకి ఉన్న డేటానే ఉంటుందా? కాదు. ఆ సైజ్ ఏమవుతుంటుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంటుంది. వన్ టైం ఒకసారి 1 MB ఉంటుంది, ఇంకా డేట్ వస్తే 2 MBకి వెళ్తుంది, 3 MBకి వస్తుంది, 4 MBకి వస్తుంది. సక్సెస్ లాగ్ కూడా అలా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. అందువల్ల ఏం చేస్తాం? ఒక స్క్రిప్ట్ రాసి ఎవ్రీ 10 మినిట్స్కో 15 మినిట్స్కో ఉన్న ఫైల్స్ అంతా బ్యాకప్ తీసుకెళ్ళిపోయి ఈ ఫోల్డర్లోకి మూవ్ చేస్తుంటాం మేము. అంటే లాగ్ ఫైల్స్ ఒకటే సిస్టంలో ఉంటేమో మెమరీ ఆక్యుపై చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఒక ఆర్కేవ్ చేయడం అంటారు. ఆర్కేవ్ అంటే ఐడియా ఉందా మీకు? ఆర్కేవ్ అనే వర్డ్. ఆర్కేవ్ చేయడం అంటే ఏంది? హిస్టరీ డేటాని మనం ఇంతకుముందు ఉన్న డేటాని ఇంకొక ఫైల్లోకి, ఇంకో డైరెక్ట్లోకి మూవ్ చేసి పెట్టుకుంటాం. ఎందుకనంటే మనం నెక్స్ట్ 1 వీక్ తర్వాత ఆ ఫైల్ రెఫర్ చేస్తే ఇప్పుడు ఇష్యూ అనేది అదే రోజు రాదుగా. 1 వీక్ ముందు ఇష్యూ అక్కర్ అయి ఉంటుంది. డెవలపర్ అంతా టెస్ట్ చేసిన తర్వాత, ప్రశాంత్ లాస్ట్ 4 డేస్ ముందు ఈ ఇష్యూ వచ్చింది, కెన్ యూ ఓపెన్ దట్ 4 డేస్ బ్యాక్ లాగ్ అంటే ఆర్కేవ్ బ్యాకప్లోకి వెళ్తాం. అన్ని బ్యాకప్లో ఉంటాయి అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫైల్స్ అన్ని ఎప్పుడు డిలీట్ చేస్తావు? ఎండ్ ఆఫ్ ద డే రిమూవ్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ రిమూవ్ స్క్రిప్ట్. ఎందుకు రిమూవ్ చేయాలి? ఆల్రెడీ బ్యాకప్ తీసేసావు కదా. బ్యాకప్ తీసినప్పుడు వై యూ నీడ్ టు కీప్ ఇన్ లోకల్ డైరెక్టరీ? నో ప్రాబ్లం, రైట్? యూ కెన్ డిలీట్ ఆల్. యూ గైస్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ మీ? ఎండ్ ఆఫ్ ద డే కానీ, లేదంటే 12 అవర్స్ స్లాట్ కానీ, 6 అవర్స్ స్లాట్లో ఆల్రెడీ నువ్వు రెగ్యులర్గా వీటిలన్నిటిని ఏం చేస్తున్నావు? ఎవ్రీ 10 మినిట్స్కి జిప్ చేస్తున్నావు. ఎవ్రీ 10 మినిట్స్కో 15 మినిట్స్కో 1 అవర్కో జిప్ చేసి బ్యాకప్లోకి మూవ్ చేస్తున్నావు క్రాన్ ఎనేబుల్ చేసుకొని. యూ గైస్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ మీ, ఆర్ ఐ వెంట్ ఇన్ ఏ డిఫరెంట్ వే? టెల్ మీ గైస్, యూ గైస్ ఆర్ ఫాలోయింగ్? అసలు జిప్ చేయడం చూద్దాం ముందు. లెట్ మీ డూ ద ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హౌ టు డూ zip files. Function name is zip files. How to write the code? How to call that zip files? That's it. Go inside this function.
Okay, with the help of what command? Tell me, you guys tell me now syntax. Zip. Tell me, what is the file name? Backup. ఫైల్ నేమ్ వచ్చేసి ఫైల్ నేమ్ ఏమని ఇస్తారు? ఎప్పుడు కూడా డేట్తో ఇవ్వాలి ఫైల్ నేమ్. ఎందుకంటే ఫైల్ నేమ్ డేట్ అయినా కానీ లేదా డేట్తో ఇవ్వాలి. ఎందుకని ఫైల్ నేమ్ అలా ఇస్తామంటే వై యూనిట్ గివ్ ద ఫైల్ నేమ్ లైక్ దట్? టైం స్టాంప్ ఏ టైంలో నువ్వు జిప్ చేసావని తెలిసిపోద్ది ఈజీగా. అంటే ఇక్కడ నుంచి నేనేం చెప్పాను మీకు, ఎవ్రీ 10 మినిట్స్కో 15 మినిట్స్కో ఈ ఫైల్స్ లాగ్ ఫైల్స్ అన్నిటి మనం ఏం చేస్తున్నాం, బ్యాకప్ లేక పంపిస్తున్నాం. బ్యాకప్ లేక పంపిస్తున్నప్పుడు ఆ ఫైలు ఆ ఫైలు ఆ డేటా మొత్తం ఈ ఫైల్ ఎప్పుడు క్రియేట్ అయింది బ్యాకప్ ఫైల్ అనేది తెలుసుకునే దానికి విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ డేట్ కమాండ్. చూడండి ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం జనరల్గా, మనకి డేట్ ఆప్షన్స్ ఏ తెలియదంటే ఐఫన్ హెల్ప్. చూడండి చాలా వచ్చాయి. నువ్వు కానీ ఇలా యూస్ చేస్తే, ఇది కానీ యూస్ చేస్తే డేట్ కమాండ్ తర్వాత చూడండి అవర్స్, మినిట్స్, సెకండ్స్ కూడా వస్తుంది. అవర్స్, మినిట్స్, సెకండ్స్. లెట్ మీ డూ ట్రై. ఓన్లీ డేట్ అయితే ఇలా వచ్చింది, కంప్లీట్ డేటు. ఓకే, లెట్ మీ పేస్ట్ దిస్ ఆఫ్టర్ డేట్. సారీ, can pass inside a single quotation. మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ. అలా కాదు, ఒక్క నిమిషం నుండి వేరే ఆప్షన్ తీసుకొని డేటు, మినిట్స్. ఓకే, ఇలా కాకుండా ఓకే ఈ ఫార్మేట్లో రావాలనుకో, ఓన్లీ మంత్ డిస్ప్లే అవ్వాలంటే ఓకే 24 అవర్స్ క్లాకు. ఓకే, పర్సంటైల్ టీ, అవర్సు, మినిట్స్, ఓకే డేటు, పర్సంటైల్ క్యాపిటల్ టీ. డేటే లేదా ఏంది? డేట్ ఎందుకు లేదు? ఉన్నది. వై యూ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్? నో నీడ్. బట్ వీఆర్ పాసింగ్ రాంగ్, రైట్? లెట్ మీ చెక్ ద ఫార్మెట్. display date in hours, display date in multiple ways. నువ్వు ఎలా ఇచ్చినా కానీ అర్థం చేసుకుంటుంది అది. ఓకే, చాట్ జీపీటీ రోలే అది. ఓకే, చూడండి ఈ ఆప్షన్స్ అన్నీ ఇచ్చాడు, అక్కడ ఉన్న ఆప్షన్స్. ఓకే, డబుల్ కొటేషన్లు ఇవ్వాలి, ప్లస్ ఇవ్వాలి. ఓకే, గ్రేట్, అండర్స్టూడ్. ఓకే, చూడండి డేటు ప్లస్ సింబల్ ఇస్తే యూ విల్ గెట్. ఈ కమాండ్ యూస్ చేసుకొని సేవ్. చూడండి ఇప్పుడు వస్తుంది నీకు, చూడండి ఈ డేటు. ఓకే, క్లియర్ గైస్? ఇన్సైడ్ డబుల్ కొటేషన్ యూ కెన్ పాస్ ఇయరు, మంత్, డేటు, ఇయరు, మంత్, డేటు. అలా సేవ్ చేయాలి ఫైలు. జనరల్గా అయితే అలా సేవ్ చేయాలి. లేదనంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే బ్యాకప్ డాట్ జిప్ అంటాను, బ్యాకప్ డాట్ జిప్ ఫైల్ అని ఇచ్చాను. ఓకే, నెక్స్ట్ టెల్ మీ గైస్ కమాండ్, యూ కెన్ టెల్ మీ backup dot zip file. What you need to do? What are the files you are planning to take the backup? What are the files you are planning to take the backup? Log files, right? Log files ఎండింగ్ లాగ్ ఉంటే చాలు. ఎండింగ్ లాగ్ 3 ఫైల్స్ ఉన్నాయి. ఎండింగ్ లాగ్ ఉంటే దాని మీనింగ్ ఏంది? స్టార్టింగ్ ఏదైనా ఉన్నాయి, ఏ స్ట్రింగ్ అయినా ఉన్నాయి, ఎండింగ్ లాగ్తో ఉండాలి. ఇప్పుడు ఏం చేయాలా? ఇక్కడ ఈ లాగ్ ఫైల్ని ఎక్కడికి మూవ్ చేయాలా? మూవ్ చేయాలి? డైరెక్టరీ నేమ్ ఏంది? బ్యాకప్ అనే డైరెక్టరీ ఉందా? క్రియేట్ చేసామా? క్రియేట్ చేయకపోతే క్రియేట్ చేయముంది. బ్యాకప్ మూవ్ వాట్ ఈస్ దట్ ఫైల్ నేమ్? బ్యాకప్ డాట్. ఆ జిప్ ఫైల్ని ఎక్కడ మూవ్ చేస్తున్నావు? బ్యాకప్ అనే డైరెక్టరీలోకి. బ్యాకప్
అని డైరెక్ట్లీ మూవ్ చేస్తాం. అంతే కదా స్క్రిప్ట్, చాలా ఈజీ. బట్ యూ నీడ్ టు మేక్ షూర్ టు టేక్ ఆల్ ద స్టెప్స్ కరెక్ట్లీ. ఓకే, మేక్ షూర్ టు టేక్ ఆల్ ద స్టెప్స్ కరెక్ట్లీ. జిప్ అండర్ స్కోర్ ఫైల్ నేమ్ ఇస్ ద ఫంక్షన్ నేమ్. ఓకే, కాపీ తీసుకో, ఏంటి 2-3 లైన్లు అంతే. దీన్ని క్రాన్లో పెట్టేసేయండి అంతే. మీ క్రాన్ ట్యాబ్ తెలుసు. ఓకే, విఐ స్పేస్ f18.sh. మూవ్ అని ఎందుకు రాశాను, అక్కడి నుంచి రిమూవ్ చేసేయమని. sh స్పేస్ f18.sh. ఓకే, జిప్ కమాండ్ లేదంటున్నాడు, ఏం చేయాలా? వాట్ యూ నీడ్ టు డూ? ఇన్స్టాల్ ద జిప్ కమాండ్. జిప్ కమాండ్ yum install okay, zip -y. okay, as a normal user you can't install zip, go for sudo. చూడండి, జిప్ ఇన్స్టాల్ చేసేసాను. కొత్త సర్వర్ కదా అందుకని లేదు, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. ఓకే, sh స్పేస్ f18. చూడండి, బ్యాకప్ తీసేసాడు. చూడండి, ls-lrth grep-i లాగ్, ఆ లాగ్ ఫైలు ఉంది, ఇక్కడ ఉంది డేటా. కానీ కరెంట్ డేటా మొత్తాన్ని ఎక్కడ మూవ్ చేసాడు? బ్యాకప్ లేక మూవ్ చేశాడు. గో అండ్ చెక్ ద బ్యాకప్. చూడండి, బ్యాకప్ లేక జిప్ ఫైల్ వచ్చేసిందా లేదా? క్రాన్ ట్యాబ్ కానీ ఎనేబుల్ చేసి ఈ ఫైల్ నేమ్ జిప్ బ్యాకప్ డాట్ జిప్ కాకుండా డేట్ టైమింగ్ సెకండ్స్తో కానీ సేవ్ చేసేస్తే ఆ ఫార్మేట్లో, ఓకే, అప్పుడు మల్టిపుల్ ఫైల్స్ వచ్చి ఈ డైరెక్ట్లో పడతా ఉంటాయి. క్లియర్ గైస్? చూడండి, బ్యాకప్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏముంది? డేటా ఓన్లీ బ్యాకప్ ఫైల్ ఉంది. అన్జిప్ చేయాలంటే అన్జిప్. వాట్ ఈస్ దట్ ఫైల్ నేమ్? బ్యాకప్ డాట్ ఎస్హెచ్, బ్యాకప్ డాట్ జిప్. చూడండి, ఎల్ఎస్ అన్జిప్ అయినాయా లేదా ఫైల్స్ అన్ని? Based on the requirement, you can start writing the script actually. You can search it on Google, ChatGPT, then, but output రావాలన్నమాట. ఓకే, క్లియర్ గైస్? Why people are silent? It is very difficult or simple? If you know Linux, it is pretty much easy. If you know Linux commands, it is చాలా easy. Okay, leave it, no problem. Okay, how to calculate average? Average of 3 numbers, average of 5 numbers, average of 10 numbers. ఓకే, సింపుల్. నువ్వు ఇక్కడ 3 నెంబర్స్ పాస్ చేస్తే ఏమంటుంది? ఇక్కడ చూడండి, $@date అంటే మీనింగ్, ఓకే, దే ఆర్ ట్రీటింగ్ ఇట్ యాజ్ ఏ అర్రే. ఆల్ ద వాల్యూస్ ఒక 1 అండ్ ఫస్ట్ ఇండెక్స్, సెకండ్ ఇండెక్స్, లైక్ దట్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్. చూడండి, టోటల్ డాట్ నమ్, ఫస్ట్ వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్, ఫస్ట్ వాల్యూతో సమ్ చేస్తుంది. ఇనిషియల్ టోటల్ వాల్యూ. ఐ నీడ్ టు ట్రేస్ దిస్ కోడ్, ఆర్ యూ నో ద ఆల్రెడీ ఫ్రమ్ సి బ్యాక్గ్రౌండ్? డూ యూ వాంట్ టు ట్రేస్ హౌ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ దిస్ యావరేజ్? టెల్ మీ గైస్, or else you can trace it. Yesterday I traced, na? Or else you can trace it. Okay, go and trace from your side. Go and trace the code, how it is working, how the total value is storing, how count value. నేను చేసి చెప్పాను కదా, ఫస్ట్ సపరేట్గా ఒక వేరియబుల్ నీట్గా బాక్స్ గీసుకోండి. ఇనిషియల్గా ఏముంది వాల్యూ, ఓకే, ఇప్పుడు సమ్ జరిగిన తర్వాత ఏం జరిగింది, ఓకే, అప్పుడు టోటల్ ఎంత వాల్యూ వచ్చింది. అలా మీరు ప్రోగ్రామ్ ట్రేస్ చేస్తే రాసేటప్పుడు చాలా ఈజీ. ఇలా నేను 4, 5, 6 ప్రోగ్రామ్స్ వరకు ట్రేస్ చేశాను. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, మనం ఎం మాడ్యూల్ని యూస్ చేసుకొని ఓకే, ఇన్స్టాల్ చేస్తుంటాం, అన్ఇన్స్టాల్ కూడా చేస్తుంటాం. ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను, జిప్ని ఇన్స్టాల్ చేశాను, జిప్ కమాండ్ ఇన్స్టాల్ చేశాను. వాట్ ఈస్ దట్ కమాండ్? జిప్ కమాండ్ ఇన్స్టాల్ చేశాను, అందుకని నాకు ఆప్షన్స్ వస్తున్నాయి. అన్ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే sudo yum remove. What is that module? Zip -y. What is that package? Zip package. Enter. See, అన్ఇన్స్టాల్ చేసేసాను. ఇప్పుడు మళ్ళీ మీరు జిప్ కమాండ్ కొడితే జిప్ నాట్ ఫౌండ్ వస్తుంది. ఇటువంటి సినారియోస్ని మనం ఏదైనా ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకో, మ్యావ్ని ఇన్స్టాల్ చేయాలన్నా, గిట్ ఇన్స్టాల్ చేయాలన్నా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇక్కడ రాసేసేయండి. ఏమని రాస్తారు? కేస్ రాయండి. డూ యూ వాంట్ ఇన్స్టాల్ గిట్? ప్రెస్ 1. డూ యూ వాంట్ అన్ఇన్స్టాల్ గిట్? ప్రెస్ 2. డూ యూ వాంట్ ఇన్స్టాల్ ట్రీ కమాండ్? ప్రెస్ 1.
ఓకే. లేదు దేన్నైనా ఇన్‌స్టాల్ చేయడం, దేన్నైనా రిమూవ్ చేయడం అని అంటే ఏం చేస్తాం? ఎకో, ఎకో ఎంటర్, ఎంటర్ మాడ్యూల్ నేమ్, ఎంటర్ ప్యాకేజ్ నేమ్, ఎంటర్ ప్యాకేజ్ నేమ్. ప్యాకేజ్ నేమ్‌ని ఎంటర్ చేస్తాడు. రీడ్ ప్యాకేజ్, రీడ్ ప్యాకేజ్, రీడ్ ప్యాకేజ్. ప్యాకేజ్ ఒక దాంట్లో రీడ్ చేసావు. ఇప్పుడు ఏం చేయాలా? దీన్ని ఏం చేయాలి? ఓకే. దీన్ని ఇన్‌పుట్‌గా పాస్ చేయాలా? ఓకే. వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్‌స్టాల్ ఆర్ అన్‌ఇన్‌స్టాల్ అని అడగాలంటే ఏం చేయాలి మళ్ళీడ? ఓకే. ఓన్లీ ఇన్‌స్టాల్ రాద్దాం. మీరు అన్‌ఇన్‌స్టాల్ రాయండి. కేస్ రాసేస్తే అయిపోద్ది. ఓకే. ఇన్‌స్టాల్ చేద్దాం. ఇప్పుడు రీడ్ ఏ ప్యాకేజ్, ప్యాకేజ్ నేమ్ ఎంటర్ చేశాడు. ఓకే. ఆ ప్యాకేజ్ నేమ్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత రీడ్ ఏ ప్యాకేజ్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి నేను? దాన్ని ఇన్‌స్టాల్ అనేటువంటి ఫంక్షన్‌కి, ఇన్‌స్టాల్ అనేటువంటి ఫంక్షన్‌కి ఆర్గ్యుమెంట్‌గా పాస్ చేయాలా. డాలర్ వాట్ ఇస్ దట్ ప్యాకేజ్ నేమ్? PACKAGE ప్యాకేజ్. ఇక్కడికెళ్ళి ఏం స్టోర్ అవుద్ది? $1లో ఉంటది కాబట్టి ఆ $1 వాల్యూని ఆర్గ్యుమెంట్‌గా పాస్ చేస్తున్నా. ఏ కమాండ్ ఇన్‌స్టాల్ చేయడానికి? sudo yum ఇన్‌స్టాల్. ఓకే. $arg అంటే నువ్వు ఏ ప్యాకేజ్ అయితే ఎంటర్ చేసుంటావో ఆ ప్యాకేజ్. -y ఎందుకు ఇస్తున్నాను? ప్రతిసారి మనం యెస్ ఆర్ నో అని అడగకుండా డూ యూ వాంట్ టు కంటిన్యూ అని అని అడగకుండా యెస్ అని ఇచ్చేసాను. ఇన్‌స్టాల్ జస్ట్ రన్ దిస్ కోడ్. వాట్ విల్ హ్యాపెన్ సీ. మీరు స్విచ్ కేస్ యూజ్ చేసి మల్టిపుల్‌గా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఏమవుతది? మల్టిపుల్ వేస్‌లో ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే. VI స్పేస్ F19, F19 డాట్ SH. ఓకే. మీకు నువ్వు వర్క్ చేసేటప్పుడు ఏ టైంలో ఏ సిట్యుయేషన్ వస్తదో తెలీదు. అలా ఇన్‌స్టాల్ చేయడం అంటే నీకు లైనక్స్ కమాండ్స్ తెలుసు. ఓకే. ఇప్పుడు, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రెషర్‌కి ఆ కమాండ్స్ తెలీదనుకో. డూ యూ వాంట్ టు ఇన్‌స్టాల్ దిస్ ప్యాకేజ్? రన్ దిస్ స్క్రిప్ట్. ఏదైనా ప్యాకేజ్‌ని ఇన్‌స్టాల్ చేయాలనంటే F9 అనేటువంటి స్క్రిప్ట్‌ని రన్ చేయమని ఇచ్చేసేయి అతనికి. ఓకే. F19 డాట్ SH ఎంటర్. ఇప్పుడు ప్యాకేజ్ నేమ్ అడుగుతుండు. నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్రిబుల్ ఆర్ అని ఇచ్చా అనుకో. చూడండి ప్యాకేజ్ ఉందా త్రిబుల్ ఆర్? ఈస్ ఇట్ దేర్ ఇన్ త్రిబుల్ ఆర్? దట్ ప్యాకేజ్ ఉందా? లేదు గదా! ఓకే. ఆల్రెడీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రీ ఉందో లేదో చూద్దాం. ట్రీ కమాండ్ గూడా లేదు. అసలు ట్రీ కూడా ఇన్‌స్టాల్ కాలా. ఇప్పుడేం చేస్తాం? అరే బాబు! నువ్వు అంటే ఒక లైన్ కాబట్టి వీళ్ళు రైట్. కానీ రియల్ టైమ్‌లో వర్క్ చేసేటప్పుడు ఒకటేదన్నా ఇప్పుడు నేను మావెన్ ఇన్‌స్టాల్ చేసేటప్పుడు ముందు జావా ఇన్‌స్టాల్ చేయాలా. జావా ఇన్‌స్టాల్ చేసిన తర్వాత మావెన్ ఇన్‌స్టాల్ చేయాలా. అవన్నీ స్టెప్స్ చేసేటప్పుడు మిస్టేక్స్ చేస్తారు ఒకవేళ. మనమేం ఇన్‌స్టాల్ చేయం రియల్ టైమ్‌లో. మావెను అయి ఆల్రెడీ మనం వెళ్ళేటప్పటికి కాన్ఫిగర్ చేసేసుంటారు. కొత్త ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది. POC ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది. అప్పుడు ఎక్కడైనా మిస్టేక్స్ చేస్తాం. ఆ మిస్టేక్స్ చేయకుండా ఏం చేస్తాం అంటే ఉన్న లైనక్స్ కమాండ్స్ అన్ని ఏ ఆర్డర్‌లో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తా వస్తున్నావో అన్నిటిని ఒక స్క్రిప్ట్‌లో పెట్టేసి అందరికి ఆ స్క్రిప్ట్ ఇస్తాం అనమాట. మీరు ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోవాలంటే ఈ స్క్రిప్ట్ రన్ చేయండి అని. అలా ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఒక లైన్ చెప్తున్నా నేను అంతే. కానీ వర్క్ చేసేటప్పుడు చాలా ఉంటది. ఓకే. ఎస్‌హెచ్ స్పేస్ F9 అని ఇచ్చా. ఇప్పుడు ఏమి ఇస్తున్నాను? ఏమి ఇన్‌స్టాల్ చేయము. ప్యాకేజ్ నేమ్ అడిగాడు. ట్రీ అని ఇచ్చా. చూడండి ఎంటర్ కొట్టండి. చూడండి ట్రీ ఇన్‌స్టాల్ అయిపోతా ఉంది. ఓకే. చూడండి కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ట్రీ అని ప్రెస్ చేయండి ఈ లోకల్‌లో. చూడండి ట్రీ ఇన్‌స్టాల్ అయింది. యెస్ ఆర్ నో? ట్రీ కమాండ్ మీకు తెలుసు ఎందుకో. ట్రీ కమాండ్ మీకు తెలుసు ఎందుకో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ wget ఉందా? wget ఆల్రెడీ ఇన్‌స్టాల్ అయ్యి ఉంది. లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గిట్ ఉందా? చూడండి. గిట్ ఉందా? గిట్ ఇన్‌స్టాల్ ఇన్ మై ఇప్పుడు చూడండి లోకల్‌లో నువ్వు గిట్ ఇన్‌స్టాల్ చేసావు నిన్న. మనం ఇప్పటి వరకు గిట్ బాష్‌లో లోకల్‌లో గిట్ ఇనిట్ అని ఇన్‌స్టాల్ చేసావు. కానీ ఇక్కడ గిట్ అనేటువంటి కమాండ్ ఉందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడు. గిట్ స్టేటస్ అని కొడితే వస్తదా? రాదు. బట్ ఐ వాంట్ టు ఇన్‌స్టాల్ గిట్. దట్ ఈస్ ప్రెటీ మచ్ ఈజీ. సేమ్ స్క్రిప్ట్. ఎంటర్ ద ప్యాకేజ్ నేమ్ గిట్ అంతే. సీ గిట్ కూడా ఇన్‌స్టాల్ అయిపోతుంది. ఎంత ఈజీ చూడండి. చూడు. లేటెస్ట్ వెర్షన్ ఇన్‌స్టాల్డ్. ఇప్పుడు ప్రెస్ చేయండి గిట్ స్టేటస్ అని. యూ ఆర్ నాట్ ఫ్యాటల్. యూ ఆర్ నాట్ క్లోన్డ్ ఎనీథింగ్. చూడండి గిట్ ఐఫోన్ వెర్షన్ చూడండి. ఇన్‌స్టాల్డ్ ఆర్ నాట్? యూ గైస్ ఆర్ ఫాలోయింగ్. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జావా ఐఫోన్ VN అంటే వెర్షన్ రావాలి. సో ఓకే. ఐఫోన్ వెర్షన్ ఓకే. ఆల్రెడీ ఇన్‌స్టాల్ అయిపోయింది. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ అన్‌ఇన్‌స్టాల్ గిట్. హౌ టు డూ? హౌ టు డూ? సుడో, సుడో yum. Why you are using this is Red Hat. YUM. ఓకే. నువ్వు సెంటోస్ అలా వేరేవి వాడుతుంటే APT అని వస్తది. APT YUM. ఓకే. రిమూవ్. వాట్ ఐ నీడ్ టు రిమూవ్? ఐ యామ్ ప్లానింగ్ టు అన్‌ఇన్‌స్టాల్ గిట్. ఓకే. సీ గిట్ ఈస్ అన్‌ఇన్‌స్టాల్డ్. గిట్ ఐఫోన్ వెర్షన్ సారీ. సీ అసలు గిట్ అనేదే లేదు.
ఎక్కడ ఉంటుంది? ఏ కమాండ్ అయినా, ఏ ప్యాకేజ్ అయినా, ఏ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు మీకు స్టార్టింగ్లో లైనక్స్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పే గుర్తుందా? స్లాష్ యూజర్ బిన్లోనే ఉంటాయి మన కమాండ్స్ అన్ని. మీరు ఏ కమాండ్స్ అయినా కానీ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతాయని చెప్పాను చూడండి. ఈ బిన్లో గిట్ అనేది లేదు. క్లియర్ గైస్? లైక్ దట్ బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్ యూ కెన్ రైట్ ఎ స్క్రిప్ట్. ఓకే, యూ కెన్ రైట్ ఎ స్క్రిప్ట్. అన్ఇన్స్టాల్కి ఒక ఫంక్షన్ తీసుకోండి, ఇంకో ఫంక్షన్ తీసుకోండి. ఒకటే ఫంక్షన్ ఉండాలా? అట్లా ఏం లేదు. అన్ఇన్స్టాల్కి ఇంకో ఫంక్షన్ తీసుకోండి. ఇక్కడ అన్ఇన్స్టాల్కి ఇంకో ఫంక్షన్ తీసుకోండి, కోడ్ రాయండి. ఫంక్షన్ నేమ్ ఏంది? అన్ఇన్స్టాల్. అన్ఇన్స్టాల్ ఫంక్షన్ నేమ్ వచ్చేసి అన్ఇన్స్టాల్. ఓకే, అన్ఇన్స్టాల్. ఇక్కడ ఏం చేస్తాం? ఇన్స్టాల్ ప్లేస్లో రిమూవ్. క్లియర్ గైస్? యు గైస్ కెన్ ప్రాక్టీస్, రైట్? ఓకే, నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, లాస్ట్ వన్. ఓకే, సి గ్యాదర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, సిస్టమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. అసలు హోస్ట్ నేమ్ అంటే ఏంది? ఓకే, కెర్నల్ నేము, ఎన్ని కోర్ సిపియు ఇది, మెమరీ ఎంత, మెమరీ ఎంత ఫ్రీగా ఉంది, డిస్క్ యూసేజ్ ఎంత ఉంది. అంటే ఎప్పుడైతే ప్రతిసారి నువ్వు ఉదయం ఆఫీస్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చేస్తాం మనం? ఆ హోస్ట్ నేమ్ ఇలా అని చెక్ చేయం, మ్యాండేటరీగా రన్ చేసేది. మనం ఏం చేస్తాం అంటే మెమరీ ఎంత ఉందో చూసుకోవాలా, డిస్క్ యూసేజ్ ఎంత ఉందో చూసుకోవాలా. ప్రతిసారి కమాండ్లు కొట్టడం ఎంత డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది. మనం జనరల్గా, నేను ఈ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, జనరల్గా నువ్వు ఏదైతే రిపీటెడ్గా చేస్తానో ఆ కమాండ్స్ అన్ని తీసుకొచ్చేసి ఒక స్క్రిప్ట్లో ఇచ్చేసి, ఇది ఫంక్షన్స్ యూస్ చేసే చేయాలని అంటే అట్టేం లేదు. యూ కెన్ కీప్ ఆల్ దీస్ కమాండ్స్ డైరెక్ట్లీ. యూ కెన్ కీప్ ఆల్ దీస్ కమాండ్స్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ ద షెల్ స్క్రిప్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఫంక్షన్స్ యూస్ చేస్తే ఒక స్ట్రక్చర్ లాగా వస్తుంది. ఓకే, గ్యాదర్ సిస్టమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇక్కడ చూడండి, హోస్ట్ నేమ్. హోస్ట్ నేమ్ అని ఇస్తే ఏం డిస్ప్లే అవుతుంది మీకు లైనెక్స్లో? మీ ఫస్ట్ డేనో సెకండ్ డేనో చెప్పాను నేను ఈ కమాండ్. వాట్ ఈస్ దట్? హోస్ట్ నేమ్. హోస్ట్ నేమ్ అని ఇస్తే నీ హోస్ట్ నేమ్ డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకే, హోస్ట్ నేమ్ డిస్ప్లే అవుద్ది. అలానే యూ నేమ్ ఇస్తే యూజర్ నేమ్ డిస్ప్లే అవుద్ది. అలానే యూ నేమ్ -r అంటే ఆ కెర్నల్ వర్షన్ డిస్ప్లే అవుద్ది. డూ యూ వాంట్ టు సీ ద కెర్నల్ వర్షన్? సీ ఇట్. ఆర్ ఎల్స్ యూ వాంట్ టు సీ ద ఓన్లీ యూజర్ నేమ్? కీప్ ఓన్లీ యూజర్ నేమ్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డూ యూ వాంట్ టు చెక్ ద హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ సిపియు కోర్స్? ఓకే, 1 కోరా, 8 కోర్ సిపియువా, 4 కోర్ సిపియువా, అలా మనం చెక్ చేయాలా? వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, టెల్ మీ. అంటే చెక్ చేయాలని అంటే దానికన్నా ముందు డైరెక్ట్గా ఎలా చెక్ చేయాలని ఆలోచించకూడదు. మనకి సిపియు ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ ఉంటుందని చెప్పాను? స్టార్టింగ్ లైనెక్స్ కమాండ్స్ చెప్పేటప్పుడు ఈ ఫైల్ గురించి చెప్పానా లేదా? యూ గైస్ టెల్ మీ, యాజ్ వీ డిస్కస్డ్ ఆర్ నాట్ అబౌట్ దిస్ ఫైల్? when I am explaining Linux commands, we discussed or not? See, we know ఇలా వచ్చింది. కానీ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం? యాజ్ ఏ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఇలా, మరి ఇలా వచ్చేసినప్పుడు కానీ స్క్రిప్ట్లో నేను ఏం చేయాలా? సిపియు కోర్స్ ఈ వాల్యూ తీసుకోవాలా, అంతే కదా? సిపియు కోర్స్ వాల్యూ తీసుకోవాలా అంటే ఓన్లీ ఈ రో ఒకటే తీసుకోవాలా. ఏం చేస్తాం జనరల్గా? ఇక్కడైతే మొత్తం డేటా వచ్చింది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను? గ్రెప్ -i. ఓకే, వాట్ ఈస్ దట్ వాల్యూ? సిపియు స్పేస్ కోర్స్ అని సెర్చ్ చేస్తాను. ఓన్లీ అదే వస్తుంది. ఇప్పుడు చూడండి, వచ్చిందా లేదా? ఓకే, ఇప్పుడు నువ్వు థర్డ్ వాల్యూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దిస్ యు ఆర్ యూజింగ్ వాట్? ఆక్ కమాండ్ ప్రింట్ $3 అని ఇస్తే ఏమని రావాలా? థర్డ్ కాలం రావాలా? చూడండి, థర్డ్ కాలం ఇది ఉంది, ఒక స్పేస్ కూడా కౌంట్ అయింది. ఫోర్త్ ఇవ్వండి, చూడండి 1 అని వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ కమాండ్ రన్ చేసావు. ఈ కమాండ్ రన్ చేస్తే వచ్చే అవుట్పుట్ మొత్తాన్ని, ఇక్కడ స్టోర్ చేయమన్నా. ఎక్కడ? సిపియు కోర్స్లో. అంతే, డిలీట్. అలానే రాయాలనే అవసరం ఉందా? చూడండి, ఈ కమాండ్ రన్ చేయి, వచ్చిన అవుట్పుట్ని ఎక్కడ స్టోర్ చేయి? సిపియు కోర్సు. యు గైస్ ఆర్ ఫాలోయింగ్? ఎస్ ఆర్ నో? స్పెల్లింగ్. ఓకే, చూడండి. అలానే ఇక్కడ చూడండి, మెమరీ ఫ్రీ ఎంత ఉందో చెక్ చేయడం. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, డిస్కస్ చేసాం దీన్ని. ఓకే, డిస్కస్ చేసాం. ఓకే, యూ కెన్ గో అండ్ డిస్ప్లే ద సెవెంత్ రో. సారీ, ఇక్కడ ఈ కమాండ్ మీకు కొంచెం ట్రిక్కీగా ఉంటుంది, అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది. ఫ్రీ -h అంటే ఏమొస్తుందో చూడు అవుట్పుట్. ఫ్రీ -h అంటే చూడండి,
ఎంత మెమరీ ఉందో ఓపెన్ స్పేస్లో నీకు అంటే ఫ్రీ ఎంత ఉందో నీకు మొత్తం డిస్ప్లే అయింది. ఎంత టోటల్ మెమరీ, ఎంత వాడావు, ఎంత ఫ్రీ ఉంది, ఎంత షేర్డ్, అవైలబుల్, మొత్తం టోటల్ డేటా వచ్చింది. ఓకే. కానీ అతనికి ఏ వాల్యూ కావాలి? ఓకే. అతనికి మనం డైలీ చూడాల్సిన వాల్యూ ఏంది? ఓకే. అవైలబుల్ ఎంత ఉందో చూడాలి. ఇంకా నా సిస్టంలో అవైలబుల్ ఎంత ఉందో చూడాలనుకున్నా. ఏం చేస్తావు చెప్పండి? వాట్ యూ కెన్ డూ? అవైలబుల్ అయితే ఏం చేస్తాం? ఫస్ట్ కాలం, సెకండ్ కాలం, థర్డ్ కాలం, ఫోర్త్ కాలం, ఫిఫ్త్ కాలం, సిక్స్త్ కాలం, సెవెంత్ కాలం. ఓకే. ఫ్రీ ఐఫోన్ హెచ్. ఓకే. ఏమని చేస్తాం? ఆక్ కమాండ్. ఓకే. ఇన్సైడ్ ది సింగిల్ కొటేషన్. వాట్ ఈస్ దట్? ప్రింట్. 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 డాలర్ 7తో 6తో ఇవ్వండి చూద్దాం. ఎన్నో కాలం. ఓకే. చూడండి ఏమొస్తుందో చూద్దాం. ఓకే. కరెక్ట్గానే వచ్చింది 7తో. ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇలా వస్తుంది. ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఓకే కరెక్టే కదా 461, కానీ 3 లైన్స్లో డేటా వచ్చింది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేసామంటే ఆ కమాండ్ యూస్ చేసి ఐఫోన్ M1 అంటే చూడండి స్టార్టింగ్ ఇచ్చే పారామీటరు ఫస్ట్ రో అని మీనింగ్ ఇక్కడ చూడండి. ఫస్ట్ రో ఆఫ్ దిస్ డేటా. నెక్స్ట్ స్వాప్ మెమరీ కావాలంటే సెకండ్ రో ఆఫ్ దిస్ డేటా. ఆ కమాండ్ యూస్ చేసి ఇలా కూడా డిస్ప్లే చేయొచ్చు. చూడండి ఫస్ట్ రోతో దేంతో మ్యాచ్ అవ్వాలా? మెమరీతో మ్యాచ్ అవ్వాలి. ఎంఎంతో మ్యాచ్ అవుతుంది. ఓకే. అప్పుడు 7th. ఇప్పుడు నువ్వు డైరెక్ట్గా దీన్ని రన్ చేసి చూడు. డైరెక్ట్ వాల్యూ వస్తుంది. సారీ, చూడండి డైరెక్ట్గా వచ్చిందా లేదు వాల్యూ? ఓకే. ఇంతకుముందు ఒక లైన్ ఎంటీ వచ్చింది. ఓకే. తర్వాత లైన్ మళ్ళీ ఎంటీ వచ్చింది. తర్వాత లైన్ మళ్ళీ ఎంటీ వచ్చింది. క్లియర్ గైస్? ఓకే. ఫైన్. ఈ కమాండ్ యూస్ చేసుకొని నువ్వు మెమరీని చెక్ చేసుకోవచ్చు ఎంత ఉందో. లేదనంటే డిస్క్ యూసేజ్, ఇది నీకు ఆల్రెడీ మల్టిపుల్ టైమ్స్ చెప్పాను నేను. ఓకే. ఇక్కడ వచ్చినటువంటి అవుట్పుట్ మొత్తం ఈ వేరియబుల్స్లో స్టోర్ చేసే లోకల్ వేరియబుల్స్లో. ఓకే. వాటన్నిటిని ఏం చేస్తున్నా? డిస్ప్లే చేస్తున్నా. సిస్టమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని ఇచ్చాను. నా సిస్టమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంకా మీరు చాలా రాస్తానంటే యూ కెన్ డూ ఇట్. లైనక్స్ కమాండ్స్లో ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని గ్యాదర్ చేసి సిస్టమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూడండి. హోస్ట్ నేమ్ ఏంది? ఎక్కడుంది? హోస్ట్ నేమ్ అనే వేరియబుల్లో. కెర్నల్ ఇన్ఫర్మేషను, ఒక సిపియు కోర్స్ ఎన్ని, మెమరీ ఎంత ఫ్రీగా ఉంది. ఇక నువ్వు మెమరీ మెమరీ డిస్ప్లే చేసావు. నెక్స్ట్ చూడండి డిస్క్ యూసేజ్ థ్రెషోల్డ్. లెట్ మీ రన్ దిస్ కోడ్. దిస్ ఈజ్ యూజింగ్ శాంపిల్ ఫంక్షన్. క్లియర్ ద స్క్రీన్. vi space f20.sh. sh స్పేస్ f20.sh. చూడండి మొత్తం డేటా వచ్చింది. చూడండి హోస్ట్ నేము, కెర్నల్ ఏ వర్షను. ఓకే. చూడండి సిపియు కోర్సు. నెక్స్ట్ టోటల్ డేటా యూసేజ్ మొత్తం డిస్ప్లే అయిందా లేదా? ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే. ఎస్ ఆర్ నో గైస్? ప్లీజ్ కన్ఫర్మ్. ఇస్ ఇట్ డిస్ప్లేడ్ ఆర్ నాట్? 26% యూస్ చేస్తున్నావు ఇప్పుడు నీ రిస్క్. టోటల్ టోటల్ మెమరీయా? ఇది యాక్చువల్గా నేమ్ చేంజ్ చేయండి అంతే. నేమ్ చేంజ్ చేయండి. టోటల్ మెమరీ కావాలంటే ఏం చేస్తావు? హ్యూమన్ రీడబుల్ ఫార్మాట్లో చూడండి టోటల్ మెమరీ కావాలంటే సెకండ్ రోన్ డిస్ప్లే చేయండి అంతే. నువ్వు ఆడ చేంజ్ చేయి, మెసేజ్ చేంజ్ చేసుకు అంతే. ఇక్కడ ఏంది? ఇక్కడ నేను టోటల్ ప్లేస్లో నువ్వు ఏది ఏది రిట్రీవ్ చేస్తున్నావో ఆ నేమ్ ఇచ్చుకోండి ఇక్కడ. నువ్వు ఇక్కడ ఏ మెసేజ్ ఇస్తే అదే డిస్ప్లే అవుతుంది ఎక్కువలో. ఓకే. క్లియర్ గైస్? ప్లీజ్ కన్ఫర్మ్. This is about shell script, guys. As of till today, around 6-7 classes done, right? Okay. Many things we covered. Please go through the practice and explain in the interview perspective to me. ఓకే. ఎలా వాడాలి? మల్టిపుల్ వేస్లో ట్రై చేయండి. గూగుల్లో సెర్చ్ చేయండి. చాలా స్క్రిప్ట్స్ దొరుకుతూ ఉంటాయి. ఓకేనా? ఆ స్క్రిప్ట్స్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఎక్కడన్నా స్టక్ అయితే యూ కెన్ పింగ్ టు మీ. బట్ ప్రాక్టీస్ చేయకుండా కానీ ఇప్పుడు ఒక ఇష్యూ వచ్చింది, ఆ ఇష్యూని మీరు సెర్చ్ చేయండి. దొరకలేదనుకున్నప్పుడు నాకు పింగ్ చేయండి. డెఫినెట్గా వీఆర్ రెడీ టు హెల్ప్. ఓకే.
మీరు ఎన్ని డౌట్స్ ఎక్కువ ఎక్కువ మీరు ఏదైనా ఎర్రర్స్ కానీ నాకు షేర్ చేస్తూ ఉంటే ఐఎమ్ ఆల్సో లర్నింగ్, రైట్? ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ లర్నింగ్. నో వన్ ఇన్ ద వరల్డ్ 100% పర్ఫెక్ట్ ఇన్ ద స్క్రిప్టింగ్. బికాస్ వాళ్ళు ఎన్ని రోజులు ప్రాక్టీస్ చేసినా వస్తూనే ఉంటాయి కాన్సెప్ట్స్. ఓకే, ఎవరు కూడా ఉన్న కమాండ్స్ అన్నింటినీ బ్రెయిన్లో గుర్తుపెట్టుకోరు, కానీ సిచ్యువేషన్ బేస్ చేసుకొని ఎలా కోడ్ రాయాలి. ఏదైనా ఒక శాంపిల్ స్క్రిప్ట్ చెప్పండి, ట్రై చేద్దాం మనం. ఎలా సెర్చ్ చేయాలా మనం వర్క్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా ఒక శాంపిల్ స్క్రిప్ట్ నేమ్ చెప్పండి. ఎనీథింగ్ రిక్వైర్మెంట్ ఏదైనా ఒకటి చెప్పండి, ట్రై చేద్దాం. యూ గైస్ ఆర్ ఫాలోయింగ్? హలో, ఏదైనా ఒక రిక్వైర్మెంట్ చెప్పండి. ఓకే, గ్రేట్. సి, డిలీటింగ్ ఆల్ ద ఫైల్స్ ఓల్డర్ దాన్ 30 days, లేదంటే ఓల్డర్ దాన్ 2 days చేద్దాం, ఎందుకంటే దాంట్లో 30 days ఫైల్స్ ఉన్నాయో లేదో తెలియదు. లెట్ మీ చెక్. LS-LRTH ఆ దాంట్లో ఫైల్స్ జూన్ 9, సారీ జూలై 6 నుంచి ఉన్నాయి. చూడండి, జూలై 6 నుంచి ఉన్నాయి. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ లాస్ట్ 10th కదా, ఇలా సారీ 11th కదా, 2 days వరకే ఫైల్స్ ఉంచమని. రియల్ టైంలో మనం వర్క్ చేసేటప్పుడు మోర్ దాన్ ఏ వీక్ ఆర్ మోర్ దాన్ 2 weeks ఫైల్స్ డిలీట్ చేస్తాం. ఓకే, చూడండి, రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు గోపిచందన్ అతను రిక్వైర్మెంట్ అడిగాడు మనల్ని. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం? చూడండి, లాస్ట్ 2 days వరకు ఫైల్స్ ఉంచాలి, 10th ఫైల్స్, 11th ఫైల్స్ ఉంచాలి. కొరవన్నీ ఇంతకుముందు అన్ని డిలీట్ అయిపోవాలి. ఇంతకుముందు చాలా ఫైల్స్ ఉన్నాయి కదా. ఇప్పుడు చూడండి, ఓవరాల్ ఫైల్స్ కౌంట్ ఎంత? WC-L. ఓకే, ఎలా చేస్తాం? ఇఫ్ యూ డోంట్ నో దెన్ హౌ టు డూ? ఓకే, గో హియర్, యు నో ద కాన్సెప్ట్, ఓకే, గో టు వేర్, హియర్ చాట్ జీపీటీ. ఓకే, హౌ టు డిలీట్. నువ్వు ఎలా మాట్లాడితే అలానే రిప్లై ఇస్తుంది. ఓకే, హౌ టు డిలీట్ ఓల్డ్ ఫైల్స్, హౌ టు డిలీట్ ఓల్డ్ ఫైల్స్. ఓకే, యూజింగ్ షెల్ స్క్రిప్ట్. ఇక్కడ చూద్దాం, కోడ్ ఇస్తుంది. దాంట్లో ఏమన్నా మీకు ఏ పాయింట్ అర్థం కాలేదో చెప్పండి. మీకు ఫండమెంటల్స్ తెలుసు, ఏదో కోడ్ ఇస్తుంది, చూద్దాం. హౌ టు డిలీట్ ఓల్డ్ ఫైల్స్ యూజింగ్ షెల్ స్క్రిప్ట్ అన్న. ఓకే, ఓకే, దిస్ ఈస్ ఫైన్. మెనీ లాస్ట్ 60 minutes వరకే ఉంచడం. ఓకే, చూడండి, మల్టిపుల్ ఇచ్చాడు. ఓకే, సైజుని బేస్ చేసుకొని డిలీట్ చేయడం. 100 MB కన్నా ఎక్కువ ఉంటే చూడండి, ఓన్లీ పర్టికులర్ లాగ్ ఫైల్సే డిలీట్ చేయడం, లేదంటే SH ఫైల్స్ డిలీట్ చేయడం, మల్టిపుల్. చూడండి, చాట్ జీపీ ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి చూడండి. బట్ లెట్ మీ టేక్ ఎనీ వన్ థింగ్. లెట్ మీ టేక్ ఎనీ వన్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, లెట్ మీ టేక్ ద ఫస్ట్ వన్ ఓన్లీ. గో హియర్. ఓకే, అడిగింది ఏంది అతను మనకి ఇక్కడ? టార్గెట్ డైరెక్టరీ ఎక్కడ నువ్వు రిమూవ్ చేయాలనుకుంటున్నావు? టార్గెట్ డైరెక్టరీ ఎక్కడ రిమూవ్ చేయాలనుకుంటున్నావు? ఆ డైరెక్టరీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఈ డైరెక్టరీలో రిమూవ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. లేదు, ఇంకొక లొకేషన్లో ఎక్కడైనా రిమూవ్ చేయాలనంటే ఆ లొకేషన్ని కాపీ చేయాలి. నేను రిమూవ్ చేయాలనుకుంటున్నది ఏది? ఈ ఈ డైరెక్టరీలో రిమూవ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, టార్గెట్ డైరెక్టరీ, గివ్ ద టార్గెట్ డైరెక్టరీ. ఓకే, లేదు వేరే లొకేషన్లో నువ్వు రిమూవ్ చేయాలంటే యూ కెన్ పాస్ దట్ లొకేషన్. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ కీప్ ఫైల్స్, లాస్ట్ 2 days వరకే ఉంచమన్నా. అంతకుముందు అన్నీ నాకు అవసరం లేదు. మనం వర్క్ చేసేటప్పుడు లాస్ట్ 10 days, 7 days, మోర్ దాన్ 10 days, 12 days అని ఇస్తాం. ఓకే, ఫైండ్ డిలీట్ ఏ ఫైల్ ఓల్డర్ దాన్ దిస్ డేస్. నువ్వు ఇచ్చావు డేస్ అని 2 వేరియబుల్. చూడండి, టార్గెట్ డైరెక్టరీలో ఆల్రెడీ డైరెక్ట్ ఇచ్చేసావు. ఐఫోన్ టైప్, నువ్వు నీట్ చెక్ చేస్తున్నావు. ఈజ్ ఇట్ ఫైల్? ఎస్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫైల్. ఓకే, ఐఫోన్ ఎం టైమ్ అని అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే డేస్తో కంపేర్ చేస్తుంది. ఐఫోన్ ఎం టైమ్ మోర్ దాన్ దట్ టైమ్. ఎంత మోర్ దాన్ దట్ టైము? 2 days, మోర్ దాన్ 2 days. ఓకే, నువ్వు ఒకే కమాండ్లో, ఫైండ్ కమాండ్లో ఏదన్నా వేరే కమాండ్స్ కానీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఇన్సైడ్ ద ఫైండ్ కమాండ్, ఇఫ్ యూఆర్ ట్రైంగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ అనదర్ కమాండ్స్. ఓకే, ఫైండ్ కమాండ్ చెప్పానా లేదా? యాజ్ వి డిస్కస్డ్ ఆర్ నాట్ ఫైండ్ కమాండ్? ఎస్, ఫైండ్ కమాండ్ డిస్కస్ చేసాం. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆ టార్గెట్ ఫోల్డర్లో
ఓకే. ఏవైతే ఫైల్స్ ఉన్నాయో ఆ ఫైల్స్ గ్రేటర్ దాన్ 2 days, మోర్ దాన్ టైమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2 days, మోర్ దాన్ 2 days ఉన్నాయో అదే ఫైండ్ కమాండ్లో ఏ కమాండ్ నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే -exec కమాండ్ వాడాలి. -exec ఎగ్జిక్యూట్ అని. ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ రిమూవ్ కమాండ్. ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ రిమూవ్ కమాండ్. క్లియర్ గైస్? ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ రిమూవ్ కమాండ్. ఓకే, లెట్ మీ డూ కాపీ. డైరెక్ట్ లొకేషన్ కూడా ఇచ్చావు కరెక్ట్గానే. గో హియర్. ఓకే, ఫైల్ రిమూవ్ vi స్పేస్ ఫైల్ అండర్ స్కోర్ రిమూవ్ డాట్ sh. ఓకే, దెన్ పేస్ట్ దిస్ డేటా. 2 days ఇచ్చావు కదా, 20 days అని మొత్తం పోతాయి. సారీ గైస్. ఎస్కేప్, రైట్ అండ్ క్విట్. క్లియర్ ద స్క్రీన్. LS-LRTH చూడండి. ఓకే, అన్ని డేటా ఉంది. 6th డేటా, 7th డేటా అంతా డేటా ఉంది. కానీ 10th 11th వరకే ఉండాలనుకో. 2 days ముందుది రిమూవ్ చేయాలంటే ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ దట్ ఫైల్ నేమ్? sh స్పేస్ ఫైల్ రిమూవ్ డాట్ sh. సి ఇప్పుడు చూడండి, LS-LRTH చూడండి. 11th 10th 9th. ఓకే, 1 second గైస్. 6th రిమూవ్డా? ఓన్లీ 6th ఈజ్ రిమూవ్డ్. ro.sh ఉందా? కొన్ని ఫైల్స్ రిమూవ్ అయినాయి. ఫ్రమ్ వేర్ టు వేర్, లెట్ మీ చెక్. cs4.sh, వేర్ ఈస్ దట్ cs4.sh? ఓకే, ఇక్కడ నుంచి రిమూవ్ అయింది. ఇవన్నీ రిమూవ్ అయిపోయినాయి. కానీ డేస్ ఎందుకు తీసుకోలేదంటే ఓకే 1645 టు 6th 1645 టు రీసెంట్ 2 days డిలీట్ అయిందా? ఓకే, దిస్ ఈస్ ద స్టార్టింగ్ టైము, ఎండింగ్ టైము. వాట్ దిస్ గైస్ ఆర్ టెల్లింగ్ అబౌట్ దిస్? మ్యాచెస్ మాడిఫైస్ మోర్ దెన్ 2 days ago. డిలీట్ అవ్వాలి కదా. వై ఇట్ ఈస్ నాట్ డిలీటెడ్? సమ్వేర్ వీ డిడ్ ద మిస్టేక్. చూడండి, exec కమాండ్ డిలీట్ చేయడానికి -m టైప్ ప్లస్ డేస్ మ్యాచెస్ ద ఫైల్స్ మాడిఫైడ్. మోర్ దాన్ మాడిఫైడ్ అని అంటే రీసెంట్గా మాడిఫై చేసినటువంటి ఫైల్. కానీ ఇన్ని ఫైల్స్ మాడిఫై చేయలేం కదా, ఇన్ని ఫైల్స్ని మనం చేంజ్ చేయం కదా. ఓకే, 8th డేట్లోనే చాలా ఉన్నాయి, 9th డేట్లో చాలా ఉన్నాయి. రీజన్ ఓకే, why this is not deleted? We check another option. Okay, larger files. Let me pass another argument. vi space remove dot sh file remove dot sh. Number of days ఇచ్చావు. Let me go for 3 days. ఎప్పుడైనా ఈ స్క్రిప్ట్ రన్ చేసేటప్పుడు చాలా అలర్ట్గా రన్ చేయండి, ఎందుకంటే ఫైల్స్ అన్నీ వెళ్ళిపోతాయి నీ డైరెక్టరీలో ఎక్కువ డేస్ కానీ ఇచ్చామంటే. LS-LRTH అసలు ఇవి రిమూవ్ అవ్వడం అలా ఇక్కడ 8th 9th ఫైల్స్ రిమూవ్ అవ్వడం అలా 3 days అని ఇచ్చినా కానీ అంటే vi space try with sudo.
1 సెకండ్ గైస్. అది ఎందుకని రిమూవ్ అవ్వలేదో చెప్తాను చూడండి. ఇక్కడ దీని ప్లేస్‌లో ఓకే. ఇప్పుడు లెట్ మీ రిమూవ్ దిస్. డోంట్ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఎనీ రిమూవ్ కమాండ్. ఇప్పుడు జస్ట్ ఫైండ్ యూజ్ చేస్తే ఏమొస్తుందో చూద్దాం అవుట్‌పుట్. అంటే జస్ట్ ఫైండ్ చేస్తున్నా. ఆ డైరెక్టరీలో మోర్ దాన్ 2 డేస్ కన్నా ఉన్న ఫైల్స్ ఎస్హెచ్ స్పేస్ టెస్ట్ డాట్ ఎస్హెచ్ సారీ విఐ స్పేస్ టెస్ట్ డాట్ ఎస్హెచ్ ఏదో ఒక టెస్ట్ చేస్తున్నాను. ఏం టెస్ట్ చేస్తున్నాం అంటే అసలు ఏ ఫైల్స్ లిస్ట్ అవుతాయి ఫస్ట్. ఓకే. ఎస్హెచ్ స్పేస్ టెస్ట్. ఓకే. ఇక్కడ డబుల్ కొటేషన్ ఓపెన్ చేసావు. ఓకే. దిస్ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్. రెండవ ద ఫైల్ అర్థం కావడం లేదు దానికి. టెస్ట్ డాట్ ఎస్హెచ్ గో హియర్. ఎస్హెచ్ స్పేస్ టెస్ట్ డాట్ ఎస్హెచ్. ఫైండ్ కమాండ్ నువ్వు రన్ చేసావు. రన్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన అవుట్పుట్ని ఒక వేరియబుల్లో స్టోర్ చేయాలి. ఓకే. ఆ వేరియబుల్ని డిస్ప్లే చేయాలి. ఎక్కువ డాలర్ ఏ కాపీ గ్రేటర్ దాన్ సింబల్ టెస్ట్ డాట్ ఎస్హెచ్ విఐ స్పేస్ టెస్ట్ డాట్ ఎస్హెచ్ రైట్ క్లిక్ పేస్ట్ ఎంటర్ ఎస్హెచ్ స్పేస్ టెస్ట్ డాట్ ఎస్హెచ్. ఈజ్ ఏ డైరెక్టరీ. ఎస్ ఈజ్ ఇట్ ఈజ్ ఏ డైరెక్టరీ. టార్గెట్ డైరెక్టరీ ఐఫోన్ టైప్ ఫైల్ విఐ స్పేస్ టెస్ట్ డాట్ ఎస్హెచ్. ఎస్హెచ్ స్పేస్ యాక్చువల్గా అయితే కొన్ని ఫైల్స్ డిలీట్ అయినాయి కదా. ఎందుకని డిలీట్ కాకపోయి ఉండొచ్చు అని అంటే నా నా అబ్జర్వేషన్ ఏంటంటే కొన్నిసార్లు సిస్టమ్ డిఫైన్ డేట్స్ ఇక్కడ ఓకే ఇక్కడ ఏ డేట్ అయితే ఉంటుందో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ డేట్ కరెంట్ డేటే ఉంది యూటీసీలో ఉంది. టైమింగ్ యూటీసీలో ఉంది. కానీ బ్యాక్ ఎండ్లో ఏ డేట్ తీసుకొని రన్ చేస్తున్నారో ఐ నీడ్ టు చెక్ దట్ పార్ట్. కానీ స్క్రిప్ట్ మాత్రం అదే. స్క్రిప్ట్ మాత్రం ఇదే మోడల్ ఉంటుంది అంతే. యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఓకే. నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ యూ కెన్ పాస్. ఓకే. చూడండి చాలా స్క్రిప్ట్లు ఇచ్చాడు అలానే. ఐ విల్ చెక్ దట్ పార్ట్. ఓకే. డిలీటింగ్ ఏ ఫైల్. ఓకే. డిలీటింగ్ ఏ ఫైల్ ఓల్డర్ దాన్ సర్టెన్ నెంబర్ ఆఫ్ మినిట్స్. 60 మినిట్స్ కన్నా ముందున్న ఫైల్స్ అన్నీ డిలీట్ అయిపోతాయి. చూడండి ఐఫోన్ ఎమ్ టైం అని అయితే ఐఫోన్ ఎమ్ టైం అనే ఆప్షన్ ఫైండ్ చేసేటప్పుడు ముందు ఇది ఏం చేస్తుంది అన్నిటిని ఫైండ్ చేస్తుంది. అన్నిటిని ఫైండ్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తుంది రిమూవ్ చేసేస్తుంది ఆ కమాండ్ ద్వారా. ఓకే. సైజుని బేస్ చేసుకొని ఇది చాలాసార్లు అడిగాడు. ఈ మోడల్లో ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. నాకు డైరెక్టరీలో ఎస్ నో ప్రాబ్లం ఐ విల్ చెక్ దట్ పార్ట్. ఎనీవే ఎనీవన్ కెన్ రన్ ఇన్ యువర్ సిస్టమ్. ఎనీవన్ కెన్ బ్యాక్ ఎండ్ యూ గైస్ కెన్ రన్ చేంజ్ అండ్ రన్ టార్గెట్ డైరెక్టరీస్ అంట. ఓకే ఫైన్. సి గైస్ ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ మాత్రం చాలా సార్లు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ స్క్రిప్ట్. ఎందుకంటే మన దగ్గర 100 MB ఉండకపోవచ్చు. 1 MB ఉన్న ఫైల్ని డిలీట్ చేసి చూడండి మీరు. ఓకే. ప్లస్ 100 MB అంటే మోర్ దాన్ 100 MB ఫైల్స్.
మోర్ దెన్ 100 MB ఫైల్స్ చూడండి సైజు ఐఫోన్ టైప్ ఆ సైజ్ ఎంత ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ కమాండ్ లార్జర్ దాన్ 100 MB ఫైల్స్ లార్జర్ దాన్ 100 MB ఫైల్స్ ప్లస్ అని ఎందుకు ఇచ్చారు దానికన్నా గ్రేటర్ ఉండమని ఓకే ఆ ఫైల్స్ అన్ని ఇది మాత్రం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ పర్స్పెక్టివ్ ఈ స్క్రిప్టింగ్ మాత్రం ఎందుకంటే నాకు లార్జ్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి ఆ ఫైల్స్ అన్నిటిని నేను డిలీట్ చేయాలా 200 MB కన్నా ఎక్కువ ఉన్న ఫైల్స్ అన్నిటిని ఎలా రాస్తావు అని ఇంకేం చూడండి స్పెసిఫిక్ ఎక్స్టెన్షన్స్ డాట్ లాగ్ ఫైల్స్ని రిమూవ్ చేయడం డాట్ ఎస్హెచ్ ఫైల్స్ని రిమూవ్ చేయడం ఓకే లైక్ దిస్ యూ కెన్ సెర్చ్ అండ్ గెట్ ద కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అండ్ ప్రాక్టీస్ క్లియర్ గైడ్స్ చూడండి లాస్ట్ 30 మోర్ దాన్ 30 డేస్ ఉండాలా ఓకే ప్లస్ చూడండి సైజు 100 MB కన్నా ఎక్కువ ఉండడం 100 MB కన్నా ఎక్కువ ఉండడం అలా మీరు ఏం చేస్తారంటే మీ డైరెక్ట్లో మీరు ఇక్కడ ఒకవేళ నీకు 100 MB ఫైల్ లేదనుకో టెస్ట్ చేయడానికి జనరల్గా ఇప్పుడు మనకున్న సైజు మెమరీ సైజ్ అనుకో ఇక్కడ మెమరీ సైజ్ ఎంత ఉంటుంది మన కేబిల్ మనకి ఎంత కేబిల్లో ఉంది ఇదంతా ఇప్పుడు ఏం చేస్తావు 100 MB ఫైల్ కావాలంటే ఏం చేస్తాం చెప్పండి మనం వాట్ యూ నీడ్ టు డూ ఐ నీడ్ టు టెస్ట్ ద 100 MB ఫైల్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఆర్ నాట్ వాట్ యూ నీడ్ టు డూ యాజ్ ఎ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ నీ లోకల్లో ఉన్నటువంటి ఫైల్ని ఎస్సిపి కమాండ్ యూస్ చేసి ఇక్కడ తీసుకొచ్చుకో ఒక 20 MB ఉన్నది 30 MB ఉన్న ఫైలు అర్థమైందా ఓకే ఆ ఫైల్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చావంటే ఇక్కడ నువ్వు ఏం చేయాలి నువ్వు డిలీట్ చేయడం స్టార్ట్ చేయాలి డిలీట్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేయండి ఓకేనా క్లియర్ గైస్ ఇప్పుడు జనరల్గా మనం వర్క్ చేసేటప్పుడు రియల్ టైంలో ప్రతిరోజు వచ్చేసి ఓల్డ్ ఫైల్స్ని డిలీట్ చేయడం కష్టం కదా నువ్వేం చేస్తావు క్రాన్ ఎనేబుల్ చేస్తావు డైలీ 2 AM రన్ చేయమని అన్నెసరీ డేటా ఓల్డ్ డేటా ఏదన్నా ఉంటే అంటే 1 day 7 days బిఫోర్ అని అంటే ఆ వన్ డే యాడ్ అవుతుంటుంది కదా ఎవ్రీడే క్రాన్లో ప్లేస్ చేసాను ఆ స్క్రిప్ట్ ఏమవుద్ది ఎవ్రీడే నైటు కానీ మీరు ఇలా చేయొద్దు ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు ఓల్డ్ డేటా కూడా ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది క్రాన్లో ప్లేస్ చేసామంటే కంపల్సరీ 2 AM రన్ అయిపోతే డిలీట్ అయిపోతాయి ఫైల్స్ ఓకే కానీ రిపీటెడ్గా కానీ నో ప్రాబ్లం అనుకుంటే ఎప్పుడు క్రాన్ ఎనేబుల్ చేస్తుంటే మనం వర్కింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో నేను యూస్ చేసింది క్రాన్ టైము ఇప్పుడు మాకు ఎక్కడ సిచ్యువేషన్ వస్తుందంటే ప్రీవియస్ ప్రాజెక్ట్స్లో కూడా ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే లాగ్ బ్యాకప్ తెస్తూ ఉంటాం లాగ్ బ్యాకప్ అని అంటే ఐ నీడ్ టు కీప్ లాస్ట్ 30 days లాగ్ 30 days లాగే ఉండాలి దాని తర్వాత కన్నా ఎక్కువ పోతే నాకు ఏమవుతుంది స్టోరేజ్ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది 30 days లాగ్ ఈజ్ ఎనఫ్ టు ట్రబుల్ షూట్ రీసెంట్ ఇష్యూస్ అప్పుడు ఏం చేస్తాం 30 days లాగ్ వరకే కీప్ చేసి ఓల్డ్ని డిలీట్ చేస్తాను నైట్ 2 AM ఎవ్రీడే 2 AM నేను ఓల్డ్ డేటా మొత్తం డిలీట్ చేస్తాను ఓకే 30 days లాగ్ని పెట్టి ఓల్డ్ డేటాని డిలీట్ చేయడానికి స్క్రిప్ట్ వచ్చేసి ఏదో స్క్రిప్ట్ నేమ్ ఓకే ఏదో స్క్రిప్ట్ నేమ్ డిలీట్ ఏదో స్క్రిప్ట్ నేమ్ ఆ స్క్రిప్ట్ని నేను క్రాన్ ఎనేబుల్ చేస్తుంటాం అర్థమైందా మీకు సినారియో మనకి ఏదైనా లైవ్ లాగ్స్ జనరేట్ అవుతూ ఉంటాయి వాటిని బ్యాకప్ తీసి పెడతా ఉంటాం 30 days కన్నా ఎక్కువ ఉంటే డిలీట్ చేస్తూ ఉంటాం మనం అటువంటి టైంలో క్రాన్ ఎనేబుల్ చేయండి అంతేగాని జనరల్ థింగ్స్ క్రాన్ ఎనేబుల్ చేయొద్దు జనరల్ స్క్రిప్ట్స్కి కరెక్ట్గా నీడ్ ఉందనుకుంటే ఖచ్చితంగా మనకి మెయిల్ వచ్చింది సైన్ ఆఫ్ మెయిల్ వచ్చింది 30 days వరకే లేదు 15 days వరకే నేను లాగ్ మెయింటైన్ చేయాలా అటువంటిప్పుడు క్రాన్ ఇచ్చేసేయండి ఎందుకంటే నీకు అప్రూవల్ ఉంటుంది ఓకే అప్రూవల్ లేకుండా డిలీట్ చేస్తున్నావు అనుకో దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ వే కానీ నువ్వు ఎప్పుడైతే ఈ ఫైల్స్ని డిలీట్ చేస్తున్నావు ఆ స్క్రిప్ట్ వర్క్ అవుతుందా లేదనుకునేటప్పుడు నీ లోకల్లో ఒకసారి టెస్ట్ చేసుకో ఓల్డ్ ఫైల్స్ ఏమైనా ఉంటే అక్కడ రన్ చేసి దాన్ని ట్రై చేయి ఆ స్క్రిప్ట్ యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఆర్ నాట్ లేదనంటే ప్రొడక్షన్లో మాత్రం ఎప్పుడు లైవ్ రన్ చేయకుండా లోయర్ ఎన్విరాన్మెంట్లో స్టేజింగ్ కానీ ఓకే ప్రీ ప్రాడ్లో రన్ చేసుకొని అవుట్పుట్ వచ్చిన తర్వాత ఆ స్క్రిప్ట్ని అప్రూవల్ తెచ్చుకుంటాం మనం ప్రొడక్షన్లో రన్ చేయడానికి డైరెక్ట్గా ప్రొడక్షన్లో రన్ చేయడానికి ఎవరు డైరెక్ట్గా అప్రూవల్ ఇవ్వరు మనకి దే విల్ నాట్ ప్రొవైడ్ ఎనీ direct approval to run the same script in the production. Okay, like that you can search that, you can go here, search the scenario what you want, search the scenario, get the script and practice, see if you are not understanding this. Okay, how many examples they given? Around చూడండి 7 examples they given. ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ తో కూడా నువ్వు సాటిస్ఫై కాలేదనుకో ఓకే ఐ నీడ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్. నువ్వు అతను ఫ్రెండ్ లాగే మాట్లాడాలి. చాట్ జీపీటీ వాడడం రావాలి చాలా మందికి.
చూడండి, ఐ నీడ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ అనుకోట్టు. అంటే ఐ నీడ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే ఆన్ వాట్ బేసిస్? బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రీవియస్ కమాండ్స్. చూడండి, బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రీవియస్ కమాండ్స్ ఇస్తున్నాడు అవుట్పుట్. చూడండి, ఇంకా చూడు ఎన్ని ఇచ్చాడు. మల్టిపుల్ మ్యాచెస్, మల్టిపుల్ లాగు, టెంప్ ఫైల్స్, బిఏకి ఫైల్స్, వాటిని బేస్ చేసుకొని డిలీట్ చేయడం ఎట్లా స్క్రిప్ట్. చూడండి ఇన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాడు. చూడండి, నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేస్తే ప్రాక్టీస్ చేసినన్ని ఉన్నాయి. కానీ ఏదైనా కానీ కాన్సెప్ట్, అందుకని నేను చెప్పింది మీకు ఫస్ట్ నుంచి, డే 1 నుంచి నేను చెప్పింది, మీరు ఫండమెంటల్స్ కానీ స్ట్రాంగ్గా ఉండండి. ఓకే, లేదు హౌ టు జిప్పే, నువ్వు అడుగుతున్నావు హౌ టు జిప్ ఆల్ ఫైల్స్, హౌ టు జిప్. చూడండి, అడుగుతున్నావు ఒక్క కమాండ్ అడుగుతున్నా, హౌ టు జిప్ ఆల్ ఫైల్స్, హౌ టు జిప్ ఆల్ ద ఫైల్స్, ఆల్ డాట్ ఎస్హెచ్ ఫైల్స్. చూడండి, స్పెసిఫిక్గా కూడా అడిగా, హౌ టు జిప్ ఆల్ డాట్ ఎస్హెచ్ ఫైల్స్, హౌ టు జిప్ ఆల్ డాట్ ఎస్హెచ్ ఫైల్స్. ఓకే, హౌ టు జిప్ ఆల్ డాట్ ఎస్హెచ్ ఫైల్ యూజింగ్ షెల్ స్క్రిప్ట్, చూడండి ఏమి ఇస్తాడు. అందుకని చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు నీకు చాట్ జీపీటీ వాడడం. ఏఐ టూల్స్లో చూడండి, స్క్రిప్ట్ ఇచ్చేసాడు. చూడండి జిప్ చేయాల్సిన ఫైల్స్ చూడండి, జిప్ ఫైల్ నేమ్ డాట్ ఎస్హెచ్, టార్గెట్ డైరెక్టరీ ఎందుకు ఇచ్చాడు? వేర్ యూనిట్ టు కీప్ సి జిప్ ఫైల్ ఎక్కడ ఉంది? జిప్ ఫైల్ అనే దాంట్లో. ఓకే, చూడండి ఫైల్ నేమ్ ఇక్కడ స్టోర్ చేసాం అంతే. వేరియబుల్ స్క్రిప్ట్స్ డాట్ జిప్, వేరియబుల్ నేమ్ ఇది. ఓకే, సారీ, వేరియబుల్ వాల్యూ ఎక్కడ స్టోర్ చేసి జిప్ ఫైల్, జిప్ ఆ ఫైల్ నేమ్ స్క్రిప్ట్స్ డాట్ జిప్. ఏమని స్టోర్ చేస్తున్నావు చూడండి. ఎస్ సార్ నో? ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ఎనీథింగ్ అబౌట్ దట్, ఈజ్ ఇట్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్, యూ డోంట్ నో ఎనీథింగ్ అబౌట్ వేరియబుల్స్ అండ్ ఆల్. బట్ వెన్ యు ఆర్ వర్కింగ్, ప్లీజ్ మేక్ షూర్ టు సెర్చ్ కరెక్ట్ వే, ఇప్పుడు మీరు ఏదన్నా ఒకటి ఇవ్వండి, సెర్చ్ చేద్దాం. కానీ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ చాలా ఉంటాయి. షెల్ స్క్రిప్ట్ ఈజ్ నాట్ లిమిటెడ్ టు ఫ్యూ కాన్సెప్ట్స్. You need to explore many things, but fundamentals you know strong, right? Based on that you can search it and explore. ఇప్పుడు ఫోన్ నెంబర్ని వ్యాలిడేట్ చేయాలా? మనం ఏం చేస్తాం, మనం స్క్రిప్ట్ రాసేటప్పుడు ఎక్కడో అవసరమైంది, నాకు ఏమని అవసరమైంది, ఒక నెంబర్ని వ్యాలిడేట్ చేయాలి, ఆ రేంజ్లో ఉందా లేదా, లేదంటే 10 క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయా లేదా. యాక్చువల్గా అది రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్, కొంచెం డీప్ వెళ్ళాలి మీరు స్క్రిప్టింగ్. ఓకే, చూడండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత హౌ టు వ్యాలిడేట్ మొబైల్ నెంబర్ 10 డిజిట్స్ ఆర్ నాట్, 10 డిజిట్స్ ఉన్నాయా లేదా, యూజింగ్ దేన్ని యూజ్ చేసుకొని, జావానా, పైథానా, షెల్లా, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి. షెల్ స్క్రిప్టింగ్ చూడండి. డోంట్ బ్లైండ్లీ ఆల్వేస్ డిపెండ్స్ ఆన్ చాట్ జీపీటీ. ఓకే, చూడండి 0 to 9 ఎనీ నెంబర్. ఓకే, 10 నెంబర్, 10 ఆల్సో, 0 to 9 10th ఆల్సో, 10th వాల్యూ ఆల్సో. టోటల్ 10 నెంబర్స్ అని ఇచ్చాం కదా, అందుకని. ఓకే, చూద్దాం 10 డిజిట్స్ లాంగ్ చూద్దాం. ఓకే, ఏమని ఇచ్చావు నువ్వు, ఎంటర్ చేసినటువంటి నెంబరు ఇక్కడే ఒకే ఇఫ్ కండిషన్లో ఇచ్చేసాడు చూడండి, డైరెక్ట్గా ఎకో మెసేజ్ ఇచ్చాడు ఆ నెంబరు. ఓకే, గ్రెప్ ఐఫోన్ ఈక్వల్ టు దిస్ రేంజ్. ఇది రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఏంది మీనింగ్ అంటే, ఇక్కడ 0 అయినా ఉండొచ్చు, 0 to 9 ఏ నెంబర్ అయినా ఉండొచ్చు, 0 to 9 ఏ నెంబర్ అయినా ఉండొచ్చు. ఒకసారి స్క్రిప్ట్ రన్ చేసి చూద్దాం. ఇక్కడ $1 అంటే ఏంది, వేరే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ $1? ఆర్గ్యుమెంటే $1 అంటున్నాడు. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ $1? You guys are attending sessions but not practicing. See, PA space validate dot sh, enter, go here, right click, paste sh. చూడండి sh space validate dot sh, ఇన్వాలిడ్ నెంబర్ అన్నాడు. ఎందుకని ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇన్వాలిడ్ నెంబర్, ఇక్కడ ఈ ఆర్గ్యుమెంట్ కూడా కాదు, ఇక్కడ ఏ స్పేస్ వ్యాలిడేట్ డాట్, ఇక్కడ $తో పాటు 1 అంటే నేను అలా అనుకున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
9676831734 అని ఇచ్చామనుకో. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ నెంబర్ని ఇక్కడ స్టోర్ చేద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు 9676831734. దిస్ ఈజ్ అవర్ నెంబర్. వ్యాలిడేట్ యువర్ మొబైల్ నెంబర్. ఇన్పుట్గా నువ్వేం చేస్తున్నావు, ఆ నెంబర్ని పాస్ చేసావు ఆ ఫంక్షన్కి. వ్యాలిడేట్. ఇప్పుడు చూడండి, ఫంక్షన్స్ ఇచ్చున్నాడు, ఫంక్షన్స్తో చేశాడు వాడు. మీరు ఫంక్షన్ అంటే కన్ఫ్యూజన్ అవ్వద్దు మళ్ళీ. ఓకే, ఎస్హెచ్ స్పేస్ వ్యాలిడేట్ వ్యాలిడ్ నెంబర్. ఎందుకని 10 నెంబర్స్ ఇచ్చావు కాబట్టి అది ఓన్లీ లెంత్ చెక్ చేస్తుంది. బ్యాక్ ఎండ్లో ఉందా ఈ వ్యాలిడ్ నెంబరా లేదనంటే యూ కెన్ రైట్ టూ మచ్ థింగ్. అది ఎయిర్టెల్ నెంబరా అవన్నీ నువ్వు చెక్ చేయాలని అంటే వాళ్ళ పర్మిషన్స్ ఉండాలి మనకి. ఇప్పుడు స్పేస్ ఎస్హెచ్. ఓకే, 0 to 9 ఉండాలా, కానీ ఎన్ని ఉండాలా, 10 నెంబర్స్ ఉండాలా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 నెంబర్స్ ఇచ్చినా కానీ వ్యాలిడ్ అనాలి. చూద్దాం వర్క్ అవుద్దో లేదో. ఓకే, నేను ప్రతిసారి రన్ టైంలో రన్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం, ఎస్హెచ్ విఐ స్పేస్ వ్యాలిడ్ డాట్ మొబైల్ నెంబర్. దీన్ని ఏం చేద్దామంటే కామెంట్లో పెట్టేసా, రీడ్ చేయాలా, రీడ్ -p ఎంటర్ మొబైల్ నెంబర్, ఎంటర్ మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తాడు. మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తే ఎక్కడ స్టోర్ అవ్వాలి, నెంబర్లో స్టోర్ అవ్వాలి. చూద్దాం ఎలా వర్క్ అవుతుందో. స్క్రిప్ట్ని నువ్వు మల్టిపుల్ వేస్లో టెస్ట్ చేయాలి. టెస్టింగ్ వాళ్ళు చేసేది ఇదే పని. ఓకే, 967683 అని ఇచ్చా, చూడండి ఇన్వాలిడ్ నెంబర్ అని వచ్చింది. అదే 969787 అని ఇచ్చా, చూడండి వ్యాలిడ్ నెంబర్ అని వచ్చింది. జనరల్గా 10 నెంబర్స్ ఉంటాయి కదా. ఎస్ సార్, నో గైస్, సార్ విఐ స్పేస్ వ్యాలిడ్ డాట్ ఎస్హెచ్. చూడండి జనరల్గా 10 నెంబర్స్ ఉంటాయి కదా. నెంబర్స్ అంటే ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుద్ది, 0 to 9. రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. ఇఫ్ యూఆర్ ఫ్రమ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, అప్ యారో. ఓకే, 0 to 9. ఇట్ విల్ టేక్ ఓన్లీ 0 to 9. హౌ మెనీ నెంబర్స్, 5 క్యారెక్టర్స్. ఓకే, ఈ కండిషన్ కానీ సాటిస్ఫై అయితే, ఈ ప్యాటర్న్ కానీ ఉంటే నువ్వు ఇచ్చినటువంటి నెంబర్లో ఈ ప్యాటర్న్ ఇది ఈ 0 to 9 ఉండాలి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యారెక్టర్స్ ఎంటర్ చేసాం అనుకో, ఇన్వాలిడ్ వస్తుంది. అందుకని మీరు రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ నేర్చుకోండి, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. యూ షుడ్ లర్న్ ద రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. ఓకే, జావాలో అయితే చాలా డీప్ ఉంటుంది రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. ఓకే, ఎన్ని నెంబర్స్ ఉండాలి, 5 నెంబర్స్, దెన్ వ్యాలిడ్ నెంబర్. ఇప్పుడు చూడండి 5 క్యారెక్టర్స్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఎస్హెచ్ స్పేస్ వ్యాలిడ్ డాట్ ఎస్హెచ్ అన్న. ఇక్కడ 5 ఉంటుంది చూడండి. ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ ఏ 1 2 3 4 5 ఉండేది క్యారెక్టర్స్, కానీ ఏమని వస్తుంది, ఇన్వాలిడ్ నెంబరు. ఎందుకని వచ్చింది ఇన్వాలిడ్ నెంబరు, వై యూ గాట్ ఎన్ ఇన్వాలిడ్ నెంబరు, విఐ స్పేస్ వ్యాలిడ్ డాట్ ఎస్హెచ్. ఎందుకని ఇన్వాలిడ్ నెంబర్ గెట్ చేసావంటే నువ్వు ఇక్కడ కండిషన్ డిఫైన్ చేసాను, ఆ నెంబరు 0 to 9 మధ్యలోనే ఉండాలి. ఆ నెంబరు 0 to 9 మధ్యలోనే ఉండాలి. అంటే 0 కానీ 1 కానీ 2 కానీ 3 కానీ 4 కానీ 5 కానీ అప్ టు 9. దాని మీనింగ్ అది రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్. గో టు ఇన్సర్ట్ మోడ్. ఓకే, చూడండి ఎస్హెచ్ స్పేస్ వ్యాలిడేట్ డాట్ ఎస్హెచ్. చూడండి 9 ఇచ్చాను, 1 ఇచ్చాను, 4 ఇచ్చాను, 5 ఇచ్చాను, 6 ఇచ్చాను, వ్యాలిడ్ నెంబర్ అని వచ్చింది. కానీ ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడికి వెళ్ళి చూడండి, మీకు డౌట్ అయితే మనం చూద్దాం. వ్యాలిడ్ నువ్వు ఎంటర్ చేయాల్సినటువంటి నెంబరు రిక్వైర్మెంట్ను బేస్ చేసుకొని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే, మీరు ఇంకా చెక్ చేయొచ్చు ఇంకా డీప్గా, అది 9తో స్టార్ట్ అయిందా. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఈస్ ద 0 or 9? No. 0 is the starting. Total 10 numbers are there. 0 1 2 3. Okay, in the mobile number total 10 are there. Okay, for example, if I want to search, if I want to check only whether they are entering 5 to 9. Sorry, 5 to 9 అంటే 1 to 5 చూద్దాం. 1 to 5 అంటే 1 to 5 ఎంటర్ చేసి 1 to 5 ఉండాలి. 1 నుంచి 5 వరకే ఉండాలి నెంబర్లు, కానీ అది ఎన్ని ఉండాలి, 5 డిజిట్సే ఉండాలి. చూడండి, అంటే మొబైల్ నెంబర్ కాదు, జస్ట్ వ్యాలిడేషన్ వర్క్ అవుతుందా లేదని. ఇప్పుడు నేను 5 నెంబర్స్ ఇస్తున్నా, 6 7 3 2 9 ఇచ్చా, కానీ ఇస్ ఇట్ వ్యాలిడ్, నో, ఇట్ ఈస్ ఇన్వాలిడ్. బికాస్ 1 to 5 ఉండాలి నెంబర్స్.
1 to 5 అంటే 3 ఉండొచ్చు, 2 ఉండొచ్చు, 1 ఉండొచ్చు, 4 ఉండొచ్చు, 3 కూడా ఉండొచ్చు. దిస్ ఈస్ వ్యాలిడ్. లైక్ దిస్, ఇఫ్ నెంబర్ స్టార్ట్స్ విత్ 9 అన్నప్పుడు రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ మారిపోద్ది. అదే చెప్పేది. ఫస్ట్ డిజిట్ షుడ్ నాట్ బి 0, రైట్? 0 అయితే జనరల్‌గా ప్రోగ్రామాటికల్‌గా ఏమవుతదో తెలుసా? బ్యాక్ ఎండ్‌లో ఆక్టల్ నంబర్ అయిపోద్ది. డూ యూ నో ఆక్టల్ నంబర్, డెసిమల్ నంబర్, బైనరీ నంబర్స్? వాట్ ఈస్ ఆక్టల్ నంబర్? ఎనీ నంబర్ విచ్ స్టార్ట్స్ విత్ 0, దట్ ఈస్ ఆక్టల్ ఇన్ జావా. ఆక్టల్ నంబర్. ఓకే. ఇఫ్ యూ గో ఇన్ డీటెయిల్ దట్ ఐ హావ్ హ్యాండ్స్ ఆన్ దట్. బట్ 0తో స్టార్ట్ కాకూడదు కదా! 1తో స్టార్ట్ కాకూడదు కదా మొబైల్ నంబరు. ఈదర్ 6 గాని, 7 గాని, 8 గాని, 9 గాని, 10 గాని. ఓకే. ఇక్కడికెళ్లారు. దానికి రెగ్యులర్ ఎక్స్‌ప్రెషన్ వేరుంటది. దానికి రెగ్యులర్ ఎక్స్‌ప్రెషన్ వేరుంటది. చూడండి. మీరు కొంచెం కిందకెళ్లి చూడండి. 0-9 10 నంబర్స్ ఇచ్చాడు. ఓకే. అడగండి. ఇవ్వలేదోడు. హే మ్యాన్, మీ ఫ్రెండ్ లాగా మాట్లాడండి. మాట్లాడతారు. ఏం కాదు. హే మ్యాన్, ఐ నీడ్ ఐ నీడ్ టు స్టార్ట్ మొబైల్ నంబర్ ఎయిదర్ 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 8 ఆర్ 9. ప్లీజ్ గివ్ ది స్క్రిప్ట్. ఏమి రాసినా గాని వాడు నీతో మాట్లాడతాడు. దే విల్ అండర్‌స్టాండ్. సీ వెదర్ దే విల్. చూడండి. చూడండి. 8-9. 8 ఆర్ 9 అని మీనింగ్ ఇది. నువ్వు ఎంటర్ చేసే ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ 8 ఆర్ 9 ఉండాలా. సెకండ్ క్యారెక్టర్ 0-9 ఉండొచ్చు. ఇంక తర్వాత ఎంటర్ చేసేటియన్నీ. అర్థమైందా మీకు? దట్ ఈస్ ద రెగ్యులర్ ఎక్స్‌ప్రెషన్. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు గ్రెప్ కమాండ్ నేను చెప్పాను కదా! గ్రెప్ అనేది ఒక పెద్ద కాన్సెప్ట్, చాలా డీప్‌గా నేర్చుకోవాలని. మనం చెప్పింది ఫండమెంటల్స్. మీరు యూట్యూబ్‌లో అంత కూడా ఉండదు మీకు. యూట్యూబ్‌లో అంత కూడా దొరకదు మీకు కంటెంట్. ఓకే. చూడండి ఇక్కడ 0-9. బట్ దట్ షుడ్ బి ఈదర్ స్టార్ట్స్ విత్ నంబర్. చూడండి. చెక్ ఇఫ్ ద నంబర్ స్టార్ట్స్ విత్ 8 ఆర్ 9 ఈస్ ఎగ్జాక్ట్‌లీ 10 డిజిట్ లాన్. క్లియర్ గైస్? Like this you can search. You will get many things. See? చూడండి. ఇలా ఇస్తే దిస్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ నంబర్. దిస్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ నంబర్. రన్ టైమ్‌లో పాస్ చేస్తున్నాడు. కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఓకే. ఇలా రన్ చేస్తున్నాడు. డాట్ అని. నువ్వేం చేయాలి? పర్మిషన్ చేంజ్ చేయాలా. డాట్ స్లాష్ అని. కన్‌ఫ్యూజన్ అవ్వద్దు. ఓకే. ఈ వేలో రన్నింగ్ ఎలా రన్ చేస్తున్నాడని. మీకు అన్ని వేస్ తెలుసు రన్ చేయడం. ఓకే. లైక్ దిస్ యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ ద ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ స్క్రిప్ట్స్. మొబైల్ వాలిడేషన్, జీమెయిల్ వాలిడేషన్, లేదంటే ఇంకొక వాలిడేషన్స్. నువ్వు జనరల్‌గా థింక్ చెయ్యి. నువ్వు జనరల్‌గా థింక్ చేసి ఏం చేస్తే బాగుంటది? యెస్ ఆర్ నో. వెదర్ ఐ వాంట్ టు డూ దిస్ టాస్క్. గో అండ్ టాక్ విత్ ద చాట్ జీపీటీ. ఓకే. క్లియర్ గైస్? ఓకే. యెస్టర్‌డే ఐ సెడ్ ఫర్ జనరల్ క్యాండిడేట్స్ హూఎవర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వర్కింగ్ ఎంప్లాయీస్, జనరల్ క్యాండిడేట్స్ చెప్పాను కదా! వర్కింగ్ ఎంప్లాయీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు వర్కింగ్ ఎంప్లాయీస్ గానైతే, వర్కింగ్ ఎంప్లాయీస్ అయితే ఏం చేయాలా? వర్కింగ్ ఎంప్లాయీస్ మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4 అవర్స్. జనరల్‌గా ఏ ఎంప్లాయీకైనా వర్క్ అవర్స్ వరస్ట్ కేస్‌లో 9-10 అవర్స్. ఓకేనా? మీరు ఆఫీస్‌కెళ్ళడానికి 2 అవర్స్ అప్ అండ్ డౌన్. బైక్ అయితే 1 అవర్ ఎర్లీగా వెళ్ళిపోతారు. 1 అవర్, 2 అవర్స్ అయిపోయింది. 12 అవర్స్. మనం రెస్ట్ తీసుకోవడం, ఫుడ్డు మొత్తం తీసుకునేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దానికి 4 అవర్స్ ఇచ్చేద్దాం. 3 టైమ్స్ తింటాం గదా! మళ్ళా లేదు 5 అవర్స్ కూడా ఇచ్చేసుకో. లేదులే 3 అవర్స్. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్లీపు 6 అవర్స్. 9, 9 ఓకే. 11, 21 అవర్స్ అయిపోయింది డే. ఓకే. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే హ్మ్. ఇక్కడేంది, ఇక్కడ మీరు ఫాస్ట్‌గా ఫినిష్ చేయాలి. ఏదైనా ఒక 15, 20 మినిట్స్‌లో తినేయొచ్చు కదా మనం భోజనం. భోజనం జేసుకోవాలా అనుకుంటే మీకెక్కడొస్తది వర్కింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్‌లో. ఓకే. ఇప్పుడు మీరు ఆల్రెడీ ఆహ్, మనం గాని కిచెన్ రెడీ జేసుకోవాలి. మనం ఫుడ్ రెడీ జేసుకోవాలంటే యూ కెన్ అరేంజ్ ఎనీ కుక్ అట్‌లీస్ట్ ఫర్ 1 ఆర్ 2 మంత్స్. ఓకే. యూ నీడ్ టు ఇన్వెస్ట్ సంథింగ్. ఓకే. దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ గెట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆన్ యాన్ యావరేజ్ 4-6 అవర్స్ నాకు ఫ్రీ వచ్చిందనుకో. ఫ్రీ టైమ్. 4-6 అవర్స్‌లో యూ కెన్ కీప్ ఓన్లీ 1 అవర్ ఫర్ రివిజన్. ఎనీ అది నువ్వు మార్నింగ్ గాని, నైట్ గాని ఎక్కడైనా గాని నువ్వు 4-6 అవర్స్ గ్యాదర్ జేసుకోండి అంతే. ఎంటైర్ నైట్‌లో గాని, లేదా ఎర్లీ మార్నింగ్ గాని
లేట్ నైట్ కానీ లేదు ఆఫ్టర్నూన్ కానీ 1 అవర్ మాత్రం రివిజన్కి ప్లేస్ చేయండి. రివిజన్కి నెక్స్ట్ 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 ఎంత ఉంటుంది మనకి 5 to 6 అవర్స్ ఉంటుంది. 5 to 6 అవర్స్ మీరు ఏం చేస్తారు? లేదు 4 అవర్స్ ఉన్నదనుకో, ఈ 4 అవర్స్ ప్రీవియస్ వీడియో రికార్డింగ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయడం అలా. ఈ రివిజన్ కూడా ఏం చేస్తారంటే దీన్ని తీసేసేయండి. ఈ కంప్లీట్ టైంని ఒక ఏం చేస్తారు, మన వీడియోస్ తినేసి ప్రాక్టీస్ కోసం వీడియో వినడం, రన్నింగ్ నోట్స్ రాయడం, ప్రాక్టీస్ చేయడం 6 అవర్స్. ఈ 4 to 6 అవర్స్ వీడియో వినడం, క్లాసు ప్రాక్టీస్ చేయడం, ఫ్రీ టైం మొత్తం ఇది ఎక్కడ జరుగుద్ది? మనకి ఇంటి దగ్గర జరగద్ది. ఇంటి దగ్గర చేయాలి మీరు. ఓకే.